بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایف ایم اسٹوریز میں خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے عمران سیریز کا ناول روڈ سائڈ اسٹوری۔ مصنف ہے مظہر کلیم ایم اے۔ کہانی کا تیسرا حصہ۔ کار خاصی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا تھا جس کی کنپٹیوں کے بال سفید تھے۔ لباس رکھ رکھاؤ اور چہرے مورے سے وہ خاصا کھاتا پیتا لگ رہا تھا۔ اس کی ساتھ والی سیٹ پر جیگر بیٹھا ہوا تھا جبکہ پچھلی سیٹ پر باؤنڈری اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ کار شہر کی حدود سے نکل کر مضافات کی طرف والی سڑک پر جا رہی تھی۔ آپ نے ان سب کو اکٹھا رکھا ہوا ہے الطاف صاحب؟ جیگر نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا۔ او نہیں مسٹر ٹونی، مجھے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع دی گئی ہے کہ میں آپ کو لے کر مخصوص اسپاٹ پر پہنچوں۔ وہاں آپ کی ملاقات صرف بھاکر سے ہوگی۔ یہ بھاکر کو معلوم ہوگا کہ باقی لوگ کہاں ہیں۔ الطاف نے جواب دیا۔ یہ الطاف کلیئرنگ فارورڈنگ ایجنسی کا مینیجر الطاف اقبال تھا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ویسے ویگنز کی ڈیلیوری کب اور کس وقت متوقع ہے؟ جیگر نے پوچھا۔ ابھی 4 گھنٹے بعد مال ہمیں مل جائے گا۔ رات کو میں نے کلیئر کرا دیا تھا، الطاف نے کہا۔ کوئی مسئلہ تو پیدا نہیں ہوا؟ جیگر نے کہا۔ میرے ہوتے ہوئے کبھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہو سکتا مسٹر ٹونی، الطاف کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، الطاف نے بڑے فخری انداز میں کہا۔ کار سڑک کے کنارے موجود ایک بڑی عمارت کے کمپاؤنڈ میں مڑ گئی اور پھر کار رکتے ہی وہ تینوں کار سے تیزی سے باہر آ گئے۔ یہ کوئی کلب تھا۔ وہاں باوردی ویٹرز نظر آ رہے تھے اور خاصے خوش پوش لوگ ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ الطاف انہیں لیے ہوئے عمارت کے اندر داخل ہوا اور پھر ایک کمرے میں پہنچ کر اس نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ یہ سٹنگ روم تھا، اس میں کرسیاں پڑی ہوئی تھیں اور کوئی آدمی نہ تھا۔ آپ تشریف رکھیں، میں مسٹر باکر کا پتہ کر کے انہیں لے آتا ہوں، الطاف نے کہا اور واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور الطاف ایک لمبے تڑنگے نوجوان کے ساتھ اندر داخل ہوا جس نے مقامی لباس پہنا ہوا تھا۔ سر پر ڈرائیوروں جیسی مخصوص ٹوپی تھی اور کاندھے پر ایک پرانی سی شال تھی۔ وہ چہرے مورے سے اور لباس سے واقعی ڈرائیور ہی لگ رہا تھا اور مقامی تھا۔ مسٹر بانٹی اور مسٹر ٹونی، الطاف نے کہا۔ ٹھیک ہے مسٹر الطاف، اب آپ جا سکتے ہیں، جیگر نے کہا۔ میں باہر موجود رہوں گا تاکہ آپ کو واپس لے جا سکوں، آپ بات چیت کر لیں، الطاف نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور باہر چلا گیا۔ یہ جگہ بات چیت کے لیے محفوظ ہے؟ جیگر نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں یہاں نہیں، آئیے میرے ساتھ، باکر نے کہا، اور وہ تینوں کمروں سے نکل کر ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہوئے عمارت کے عقبی طرف آ گئے اور پھر ادھر موجود ایک وسیع میدان کے آخری حصے میں پہنچ گئے۔ وہاں کرسیاں تو نہیں تھیں اس لیے وہ وہاں کھڑے ہو گئے، لیکن مجھے تو بتایا گیا تھا کہ میں نے ایک اور صاحب کو ملنا ہے، باکر نے یہاں پہنچتے ہی سپاٹ لہجے میں کہا۔ ہاں میرا نام جیگر ہے، کوڈ ورڈ رائڈر ہے، میں مشین کا انچارج ہوں، الطاف کے لیے میں ٹونی تھا، جیگر نے کہا۔ او اچھا میں سمجھ گیا، سوری سر، ٹھیک ہے سر، اب آپ مجھے ہدایت دے دیجئے، باکر نے اس بار مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ آپ کے آدمی پہنچ گئے؟ جیگر نے پوچھا۔ جی ہاں، نہ صرف پہنچ گئے بلکہ مشین کے لیے تیار ہیں، باکر نے جواب دیا۔ کتنے آدمی ہیں؟ جیگر نے پوچھا۔ مجھ سمیت 100 آدمی ہیں، میں نے انہیں مختلف مقامات پر ٹھہرایا ہوا ہے، باکر نے جواب دیا۔ کاغذات وغیرہ اور حفاظتی اسلحہ؟ جیگر نے پوچھا۔ کاغذات ہم نے الطاف صاحب کو پہنچا دیے ہیں تاکہ قوائف کا اندراج ہو سکے، اور حفاظتی اسلحہ ہمارے پاس موجود ہے، باکر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ ڈیلیوری ہاؤس پر خود پہنچ کر ویگنز کا چارج سنبھال لیں، ہم اس کارواں میں آپ کی حفاظت کے لیے آگے پیچھے رہیں گے، میرا آپ سے رابطہ رہے گا اور میں ہدایت دیتا رہوں گا، یہ ٹرانسمیٹر آپ رکھ لیں۔ جیگر نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک چھوٹا سا سگریٹ کیس نکال کر باکر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس کا استعمال؟ باکر نے سگریٹ کیس کو اپنی جیب میں منتقل کرتے ہوئے کہا۔ اب آپ غور سے سن لیں، ہم نے یہاں سے ویگنیں لے کر دارالحکومت کے درمیان سے گزر کر شمال مغرب کی طرف بڑھنا ہے۔ دارالحکومت سے نکلنے کے بعد میں آپ کو مزید ہدایت دوں گا۔ ایک بات کا خیال رکھیں، اگر ہمیں کوئی شدید ترین خطرہ پیش آ سکتا ہے تو وہ دارالحکومت کراس کرتے ہوئے یا اس کے بعد، اس لیے وہاں آپ سب کو سب سے زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ چیک پوسٹوں پر آپ نے تمام کارروائی روٹین کے مطابق کرانی ہے۔ خطرے کی صورت میں جس قدر وینیں آپ بچا کر لے جا سکیں لے جائیں، بہرحال خطرے کی صورت میں ہم آپ کی حفاظت کے لیے موجود رہیں گے، اور باقی ہدایات بھی، جیگر نے کہا۔ میں سمجھ گیا، آپ بے فکر رہیں، ہماری طرف سے آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، باکر نے بڑے اعتماد سے کہا۔ اوکے، ہم آپ کے قریب نہیں آئیں گے، اب آپ کو اور ہمارا رابطہ صرف ٹرانسمیٹر پر ہوگا، جیگر نے کہا، اور پھر وہ اس سے مصافحہ کر کے واپس مڑ گئے۔ عمارت کے کمپاؤنڈ میں کار کی سیٹ پر الطاف موجود تھا۔ جیگر اور بانٹی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے اور الطاف نے کار آگے بڑھا دی۔ آپ ہمیں وہ جگہ دکھا دیں جہاں سے ویگنز نے روڈ پر آنا ہے، اس کے بعد آپ فارغ ہیں، جیگر نے الطاف کی طرف مخاطب ہو کر کہا۔
ٹھیک ہے، الطاف نے جواب دیا اور کار تیزی سے واپس بندرگاہ کی طرف دوڑتی گئی۔ بندرگاہ کے دفاتر والے حصے سے گزر کر کار بائیں طرف والی سڑک پر ایک چوکی پر موجود تھی، جس کے ساتھ ایک بہت بڑا بورڈ لگا ہوا تھا جس پر ڈیلیوری ہاؤس کے الفاظ صاف پڑھے جا رہے تھے۔ الطاف نے کار چوکی کے قریب جا کے روک دی اور خود نیچے اتر کر چوکی کی عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ چوکی پر موجود ہر آدمی سے اس نے اس طرح سلام دعا کی جیسے ان سب کے آپس میں گہرے تعلقات ہوں۔ وہ کچھ دیر تک عمارت کے اندر رہا اور پھر واپس آ گیا۔ ڈیلیوری 2 گھنٹے بعد ہو جائے گی، تمام کاغذات مکمل ہو چکے ہیں، چیکنگ وغیرہ سب ہو چکی ہے، اس راستے سے ویگنیں باہر آئیں گی۔ الطاف نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب آپ ہمیں بندرگاہ پہ چھوڑ دیں، جیگر نے مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور الطاف نے کار واپس موڑ دی اور پھر بندرگاہ پر پہنچ کر اس نے کار روک دی۔ جیگر اور بونٹی دونوں اسے گڈ بائی کہہ کر نیچے اترے اور سیدھے جنرل پارکنگ کی طرف بڑھ گئے جہاں ان کی اپنی کار موجود تھی۔ اب کیا کرنا ہے؟ بونٹی نے پارکنگ کی طرف بڑھتے ہوئے جیگر سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یہاں سے ہم کارواں کے ساتھ جائیں گے، دارالحکومت تک تو ویسے کوئی خطرہ نہیں۔ دارالحکومت کی پہلی چوکی سے پہلے ہمارا گروپ موجود ہوگا، وہاں سے ہم اس کی حفاظت کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ فی الحال تم ہوٹل چلو، میں دارالحکومت میں جیری سے بات کر کے پروگرام فائنل کروں، جیگر نے کار کے قریب پہنچتے ہوئے کہا، اور بونٹی نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار بائیں طرف جانے والی سڑک پر مڑ گئی جہاں قریب ہی وہ ہوٹل تھا جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ دروازہ بند کر دو، جیگر نے کمرے میں پہنچتے ہی کہا، اور بونٹی نے مڑ کر دروازہ لاک کر دیا۔ جیگر نے الماری کھول کر اس میں سے ایک بریف کیس نکالا اور پھر وہ بریف کیس اٹھائے معلقہ باتھ روم میں چلا گیا اور اس نے شاور کھول دیا تاکہ ٹرانسمیٹر کی آواز پانی کے شور میں مدھم ہو جائے۔ پھر بریف کیس کھول کر اس نے اس میں سے ایسا ہی سگریٹ کیس نکالا۔ بریف کیس ایک طرف رکھ کر اس نے سگریٹ کیس کو کھولا، اس میں اعلیٰ کوالٹی کے سگریٹ ایک قطار میں کی صورت میں لگے ہوئے تھے۔ اس نے اس میں سے ایک سگریٹ کو اوپر اٹھا کر اس کا رخ ذرا سا تبدیل کر کے دوبارہ وہیں جما دیا۔ سگریٹ کیس بند کر کے اس نے اس کے ساتھ لگا ہوا لائٹر جلایا۔ لائٹر میں سے شعلہ نکلا تو اسے پھونک مار کر بجھا دیا۔ شعلہ بجھتے ہی سوراخ میں ٹرانسمیٹر کی مخصوص آواز سنائی دینے لگی۔ ہیلو ہیلو، جیگر کالنگ اوور۔ جیگر نے بار بار یہ فقرہ دہرانا شروع کر دیا۔ یس جیری آن دا لائن۔ چند لمحوں بعد سوراخ میں سے مدھم سی آواز سنائی دی۔ جیری، دارالحکومت کی کیا رپورٹ ہے؟ جیگر نے پوچھا۔ اوکے ہے باس، ہم سب آپ کی کال کے منتظر ہیں، اوور، جیری نے جواب دیا۔ اچھا تو سنو، کل تم گروپ کو لے کر سپہر دارالحکومت کی پہلی چوکی سے 20 میل پہلے قصبہ ساجد پور کے قریب موجود رہنا۔ ہم کل سپہر وہاں پہنچیں گے۔ اب ٹرکوں کے بجائے ویگنز کے ذریعے مال آ رہا ہے۔ ٹرکوں والا منصوبہ منسوخ کر دیا گیا ہے، لیکن ابھی کسی کو اس بارے میں نہ بتانا، بس تیار رہنا، اوور، جیگر نے کہا۔ ٹھیک ہے باس، اوور، جیری نے جواب دیا، اور جیگر نے اوور اینڈ آل کہہ کر دوبارہ لائٹر چلایا۔ اس طرح رابطہ ختم ہو گیا اور جیگر نے مطمئن انداز میں سگریٹ کیس کو دوبارہ بریف کیس میں رکھا اور شاور بند کر بریف کیس اٹھائے باتھ روم سے باہر آ گیا۔ عمران نے اپنی کار البیلا اسکوائر کے پہلے چوک کے پاس بنے ہوئے کیفے کی سائڈ پر روکی اور خود نیچے اتر آیا۔ چند لمحے وہ کار کے قریب کھڑا کالونی کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے اندازے کے مطابق کوٹھی نمبر 99 اگلے چوک سے ذرا پہلے ہونی چاہیے، اس لیے اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ اس کا انداز ایسے تھا جیسے وہ ویسے ہی چہل قدمی کرتا ہوا آگے جا رہا ہو۔ دوسرے چوک سے پہلے اس نے سائڈ پر چوہان کو ایک بینچ پر بیٹھے دیکھا۔ چوہان رسالہ پڑھنے میں مصروف تھا۔ چوہان نے ایک نظر اٹھا کر عمران کی طرف دیکھا اور دوبارہ رسالہ پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ اس قدر فحش رسالہ پڑھنے کے لیے پبلک جگہ موزوں نہیں، عمران نے اس کے قریب جا کر اپنے اصل لہجے میں کہا، اور چوہان چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ عمران صاحب آپ؟ میں نے تو بالکل نہیں پہچانا، بالکل نیا میک اپ کیا ہے، چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یار میں نے سوچا چلو شکل بدل لوں، شاید کسی کو شکل پر ہی رحم آ جائے، ورنہ پرانی شکل پر تو کوئی لڑکی نظریں ہی نہیں ڈالتی، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور چوہان بے اختیار ہنس پڑا۔ لیکن اس شکل پر تو کوئی بیوہ ہی نظر ڈالے گی، نوجوان لڑکی تو انکل ہی کہے گی، چوہان نے ہنستے ہوئے کہا۔ چلو کچھ کہے گی تو صحیح، ہاں تم بتاؤ کیا کہتے ہو، انکل یا ڈیڈی، عمران نے کہا۔ میں تو آپ کو عمران صاحب ہی کہوں گا۔ رپورٹ یہ ہے کہ تنویر اور صدیقی کوٹھی کی دوسری طرف موجود ہیں، نعمانی عقب میں ہے اور میں یہاں ہوں، کوٹھی سے نہ کوئی نکلا اور نہ گیا ہے، چوہان نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم یہیں رکو، اگر کوئی آ جائے تو اس کی نگرانی کرنا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ چوہان دوبارہ بینچ پر بیٹھ کر رسالہ پڑھنے لگا۔ کوٹھی کے سامنے سے گزرتے ہوئے عمران نے ایک بھرپور نظر ڈال کر اس کا بغور جائزہ لیا۔
कोठी खासी बड़ी थी और उसका फाटक बंद था। कोठी के गेट पर नंबर लिखा हुआ साफ नजर आ रहा था। कोई नेम प्लेट वगैरह मौजूद न थी। इमरान कोठी को देखता हुआ आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसने तनवीर की कार एक तरफ खड़ी देखी। तनवीर पिछली सीट पर इस तरह बैठा हुआ था जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो, लेकिन उसका चेहरा कोठी की तरफ ही था। इमरान बड़े इत्मीनान से कदम बढ़ाता हुआ कार की तरफ बढ़ गया। ए मिस्टर, सामने वाली कोठी में कोई खूबसूरत लड़की रहती है जो यहाँ इस तरह मोर्चे जमाए पड़े हो? इमरान ने बड़े गुस्सीले लहजे में कहा। जाओ जाओ बड़े मियाँ, अपना रास्ता नापो, वरना तुम्हारी ये कमजोर सी गर्दन दब भी सकती है। तनवीर ने वैसे ही लेटे लेटे उसे छाड़ते हुए कहा। वाह, जबान तो बड़ी बा मुहावरा है। रास्ता नापना और गर्दन दबाना ग्रामर के लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त है। जीते रहो साहबजादे, इमरान ने कहा और आखिरी अल्फाज उसने अपने असल लहजे में कहे। ओह, तुम इमरान? तनवीर ने एक झटके से उठकर बैठते हुए कहा। उसकी आंखों में हैरत थी। लेटे रहो लेटे रहो, खाना खाने के बाद कैलूला जरूर करना चाहिए, उससे सेहत पर खुशगवार असरात मुरतब होते हैं। हाँ, अलबत्ता यहाँ से कोई निकले तब ना लेटे रहना, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और फिर तेजी से आगे बढ़ गया। आगे जाकर वो घूमकर कोठी के अकब की तरफ आ गया। कोठी के अकबी दीवार के साथ एक छोटी सी सड़क थी जिसकी साइडों में ऊंची ऊंची घास की बाड़ थी। अरे भाई, यहाँ घास में सुनाए हवाई जहाज होते हैं। यूरोप वाले लोहे के जहाज बनाते हैं जबकि हम घास वाले हवाई जहाज पर गुजारा कर लेते हैं, इमरान ने जोर जोर से बड़बड़ाते हुए कहा। लहजा उसका अपना था। इमरान साहब, मैं तो पहचाना ही नहीं, ये कैसा मेकअप कर लिया है बूढ़ों जैसा? एक साइड से नोमानी की हंसती हुई आवाज सुनाई दी और फिर नोमानी एक कूड़े की ड्रम की आड़ से निकलकर सामने आ गया। यार, मैंने सोचा इतना अरसा हो गया जवान बने हुए, कोई घास ही नहीं डालता, इसलिए चलो असल हालत में आकर देख लेते हैं। इमरान ने खालिसतन बूढ़ों के से अंदाज में सर हिलाते हुए जवाब दिया। आज आप पर घास का दौरा पड़ा है। घास डालना, घास का हवाई जहाज, कहीं वाकई घास तो नहीं खा गए? नौमानी ने हंसते हुए कहा। अपने अपने तजर्बे की बात है, खाने वाला तजर्बा तुम्हारा होगा। मैं तो उस सब रंग के कीड़े को तलाश कर रहा हूँ जो उड़ता है और घास उसका रनवे होता है, उसे घास का हवाई जहाज कहते हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे हाँ, वाकई बचपन में हम भी उसे पकड़कर उड़ा दिया करते थे और खुश होते थे कि पायलट बन गए हैं, नौमानी ने हंसकर कहा। अच्छा सुनाओ इधर का हाल, किसी मोहतरमा ने लिफ्ट दी हो? इमरान ने संजीदा होते हुए कहा। मोहतरमा छोड़ें, मोहतरम भी कोई नजर न आया, बस खामोशी है, नौमानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। खामोशी तो आधी रजामंदी होती है और साली आधी बीवी कहलाती है। चलो इस बुढ़ापे में आधी ही से गुजारा कर लेते हैं, लेकिन शक्ल तो नजर आए कैसी है, इसलिए मेरा ख्याल है अंदर चलकर रहनुमाई कर लें, इमरान ने कहा। मतलब है अंदर दाखिल हुआ जाए, नौमानी ने मुस्कुराकर कहा। वाह, ये उम्र होती है मतलब समझने की, बड़ी जल्दी समझ गए मतलब, इमरान ने कहा और नौमानी ने संजीदा होते हुए कहा। वाह, ये तुमने बड़ा अच्छा काम किया, वरना इस बुढ़ापे में इतनी ऊंची दीवार फलांगना मुश्किल हो जाता, इमरान ने कहा और उस छोटे से दरवाजे की तरफ बढ़ गया जो कोठी के अकब में था। लोहे का दरवाजा दूसरी तरफ से बंद था। नौमानी ने आगे बढ़कर उसके एक पट को दबाया तो वह खासा पीछे हट गया। दरमियानी खला में उंगलियां डालकर नौमानी ने बड़ी आसानी से अंदर लगी हुई कुंडी खोल दी। अब मोहतात रहना, इमरान ने सरगोशी करते हुए कहा और फिर आहिस्ता से उसने दरवाजे को खोला और दूसरी तरफ झांका। ये कोठी का अकबी लॉन था, लेकिन इस तरफ मौजूद घास और झाड़ झंगाड़ बता रहे थे कि इधर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। इमरान आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया। पिछली तरफ पानी और गंदी हवा की निकासी के बड़े बड़े पाइप छत तक चले गए थे। इमरान ने मुड़कर नौमानी को इशारा किया और फिर आगे बढ़कर वो किसी बंदर जैसी फुर्ती से एक पाइप पर चढ़ता गया। नौमानी हाथ में रिवॉल्वर पकड़े जख्मी चीते के से अंदाज में नीचे खड़ा इधर उधर देखता रहा। जब इमरान छत पर पहुंच गया तो नौमानी भी इसी तरह छत पे पहुंच गया। छत से सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। वो दोनों एहतियात से चलते हुए नीचे उतरे और फिर दरमियानी मंजिल की राहदारी पे पहुंचकर वो आगे बढ़े। उस राहदारी में सबसे निचली मंजिल के कमरों की तरफ बड़े बड़े रोशनदान थे। एक रोशनदान से लाइट बाहर आ रही थी। इमरान ने आगे बढ़कर एहतियात से अंदर झांका तो एक खासा बड़ा कमरा था जिसमें कुर्सियाँ और सोफे रखे हुए थे। दरमियानी मेज़ पर फ़ोन भी मौजूद था। एक आराम कुर्सी पर एक गैर मुल्की नौजवान एक मोटा सा रिसाला पकड़े उसे पढ़ने में मसरूफ़ था। रिसाले पर एक औरत की लाश का फ़ोटो दूर से नज़र आ रहा था। अभी इमरान कमरे का जायज़ा ले रहा था कि टेलीफोन की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी और वो आदमी चौंक कर सीधा हुआ और जल्दी से रिसीवर उठा लिया। रोशनदान चौंके थोड़ा सा खुला हुआ था, इसलिए अंदर की आवाज़ साफ बाहर सुनाई दे रही थी। यस, रॉजर बोल रहा हूँ, नौजवान ने सख्त लहजे में कहा। ओके ठीक है, मैं इतला कर देता हूँ। दूसरी तरफ से बात सुनने के बाद रॉजर ने उसी तरह सख्त लहजे में कहा और फिर हाथ बढ़ाकर क्रेडल दबा दिया।
اور نمبر گھمانا شروع کر دیے۔ عمران بڑے اطمینان سے وہ نمبر ذہن میں محفوظ کر رہا تھا جو راجر گھما رہا تھا۔ راجر اسپیکنگ۔ راجر نے اسی طرح سخت لہجے میں کہا، تم لوگ تیار رہو، کل سے پہر مشن شروع ہوگا۔ ابھی جیری نے اطلاع دی ہے ہم سب نے دارالحکومت سے 20 میل دور قصبہ ساجد پور پہنچنا ہے، باقی ہدایت وہیں ملیں گی۔ راجر نے دوسری طرف سے سننے کے بعد اسی طرح کرخت لہجے میں کہا اور جواب سن کر اس نے اوکے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے جیب ٹٹول کا سگریٹ کی ڈبیا نکالی اور اسے سگریٹ نکال کر منہ میں لگایا اور جیب سے لائٹر نکال کر اس نے سگریٹ سلگایا اور لائٹر میں اس پر رکھ کر وہ دوبارہ رسالہ پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ عمران آہستگی سے واپس مڑا، اس نے نعمانی کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود تیزی سے احتیاط سے چلتا ہوا دوسری سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا اور پھر ایک ایک سیڑھی احتیاط سے اترتا ہوا عمارت کے برآمدے میں پہنچ گیا۔ برآمدے کے ساتھ ہی پوسٹ میں وہ سرخ رنگ کی کار موجود تھی جس پر راڈار تنظیم کا مخصوص نشان چسپا تھا۔ وہاں کوئی آدمی نظر نہ آ رہا تھا، چنانچہ عمران درمیانی گیلری کی طرف بڑھنے لگا۔ عمران محتاط انداز میں قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھتا گیا اور دروازے کے قریب پہنچ کر وہ چند لمحے کے لیے رکا اور پھر اس نے بائیں ہاتھ سے دروازے کو آہستہ سے دبایا۔ دروازہ لاک نہ تھا اس لیے بے آواز انداز میں کھلتا گیا۔ عمران نے جھانکا تو راجر رسالہ میں منہمک تھا، اسے شاید کسی کی اس طرح آمد کی خواب میں بھی توقع نہ تھی، اس لیے وہ اطمینان سے رسالے میں گم تھا۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ عمران نے اچانک کہا اور اس کی آواز سنتے ہی راجر یوں اچھلا جیسے اچانک اس کے قدموں کے نیچے ایٹم بم پھٹ پڑا ہو، لیکن اس کی پھرتی قابل دید تھی۔ اچھلتے ہوئے اس نے بجلی سے بھی تیز رفتاری سے جیب سے ریوالور نکالا، مگر اسی لمحے عمران کے ہاتھ میں موجود ریوالور سے شعلہ نکلا اور راجر کے ہاتھ سے ریوالور دور جا گرا اور راجر اس قدر سچے نشانے سے یکلک ٹھٹک کر رہ گیا۔ ریوالور چلانا ہمیں بھی آتا ہے صاحبزادے، عمران نے ریوالور کا رخ راجر کی طرف کیے ہوئے اندر قدم رکھتے ہوئے کہا۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے آئے؟ راجر نے حیرت انگیز طور پر خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ بوڑھے لوگوں کے لیے یہ بات کافی فائدہ مند ہوتی کہ وہ جہاں چاہیں چلے جائیں، پردے وردے کا مسئلہ نہیں ہوتا، اور رہ گئی کون والی بات تو راڈار کا تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، راڈار؟ کیا مطلب؟ راجر ایک بار پھر اچانک کچھ چونک پڑا۔ راڈار کا مطلب ڈکشنری میں تو یہی لکھا ہے کہ ایسا آلہ جو ہوائی جہازوں کی سمت ظاہر کرتا ہے، لیکن راڈار ایک ایسی تنظیم کا نام بھی ہے جو اسلحے کی اسمگلنگ میں پوری دنیا میں مشہور ہے راجر صاحب، عمران نے طنزیہ انداز میں کہا، اور اس بار اپنا نام سن کر بھی راجر نہ چونکا۔ شاید اب وہ مزید حیرت کا اظہار نہ کر سکتا تھا کیونکہ وہ پہلے ہی حیرت سے آنکھیں پھیلائے ہوئے تھا۔ تم ضرورت سے زیادہ جانتے ہو، راجر نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تو ضرورت سے زیادہ جاننے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ بتاؤ کل سے پہر کون سا مشن شروع ہو رہا ہے؟ عمران نے اس بار کرخت لہجے میں جواب دیا۔ مشن؟ کیسا مشن؟ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو یہاں ایک امپورٹ ایکسپورٹ کا فرم میں ملازم ہوں، راجر نے یکلک پینترا بدلتے ہوئے کہا۔ بوڑھے کی بات مان جاؤ ورنہ خواہ مجھے ہاتھ پیر چلانے پڑیں گے، عمران نے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فقرہ مکمل ہوتا راجر یکلک حرکت میں آ گیا اور اس نے انتہائی تیز رفتاری اور چابک دستی سے عمران پر اس طرح اچانک حملہ کیا جو شاید عمران کی توقع کے بھی خلاف تھا۔ چنانچہ اس حملے کا پہلا نتیجہ یہ ہوا کہ عمران کے ہاتھوں سے ریوالور نکل کر دور جا گرا اور عمران لڑکھڑاتا ہوا 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اب میں تم سے پوچھوں گا بوڑھے کہ تم یہ سب کیسے جانتے ہو؟ راجر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اچھا چلو پوچھو، عمران نے بڑے مطمئن انداز میں کہا۔ اس بار راجر نے اپنی طرف سے پھرتی کی انتہا کر دی۔ اس نے انتہائی خوفناک انداز میں الٹی کلا بازی کھا کر عمران کے سینے پر بھرپور فلائی کک مارنی چاہی، لیکن اب عمران سنبھلا ہوا تھا، اس لیے جیسے ہی راجر نے کلا بازی کھائی، عمران کی لات نے میکان کی انداز میں حرکت کی اور اس کی بوٹ کی ٹو پوری قوت سے کلا بازی کھاتے ہوئے راجر کے سینے پہ پڑی اور اس کے ساتھ ہی عمران یکلک سائیڈ میں ہو گیا۔ راجر چیخ مار کر پیٹ کے بل فرش پہ زوردار دھماکے سے گرا۔ اس نے نیچے گر کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن عمران نے یکلک اچھل کر اس کی پشت پر دونوں پیروں کی ضرب لگائی تو راجر فرش پر بری طرح پھڑکنے لگا۔ میں نے کہا تھا کہ ایک بوڑھے کی بات مان جاؤ ورنہ خواہ مجھے ہاتھ پیر، عمران نے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ اس کا فکرہ مکمل ہوتا راجر یکلک حرکت میں آ گیا اور اس نے انتہائی تیز رفتاری اور چابک دستی سے عمران پر اس طرح اچانک حملہ کیا، لیکن عمران کے ایک طرف ہٹتے ہی پھڑکتے ہوئے راجر کا جسم لٹو کی طرح گھوما اور اس کی دونوں ٹانگیں اکٹھی ہو کر کسی لٹ کی طرح عمران کی پنڈلیوں سے ٹکرائیں اور عمران بے اختیار پہلو کے بل زمین پر گرا، لیکن پوری طرح نیچے گرنے سے پہلے ہی عمران ہاتھ فرش پر رکھ کر راجر سے بھی زیادہ اسپیڈ سے گھوما اور تیزی سے اٹھتا ہوا راجر اس کے جسم کی ضرب کھا کر چیختا ہوا اس بار پشت کے بل فرش پہ گرا۔ اسی لمحے عمران اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ راجر نے پشت کے بل گرتے ہی الٹی کلا بازی کھا کر سیدھا ہونے کی کوشش کی، لیکن اس کی یہی حرکت اس کے
लिए इंतहाई महंगी साबित हुई। जैसे ही उल्टी कलेबाजी खाने के बाद उसकी दोनों टांगें इसके सर के ऊपर से लपकी, इमरान किसी काप की तरह से उस पर झपटा और उसकी दोनों मुड़ी हुई टांगों को अपने जिस्म के नीचे दबा दिया और दोनों पैर उसके बाजू में जम गए। रॉजर के मुंह से एक भयानक चीख निकली जैसे कोई उसे ज़िबा कर रहा हो। उसने अपने आप को इस हालत से निकालने की कोशिश की, लेकिन इमरान ने दबाव बढ़ा दिया और रॉजर की चीखें और ज़्यादा बुलंद हो गईं। अगर अपनी टांगें धड़ से अलहदा कराना चाहते हो तो फिर हरकत करके देख लो, इमरान ने गुर्राते हुए कहा और रॉजर यकलक साकित हो गया। उसका चेहरा तकलीफ की शिद्दत से बुरी तरह ख़राब हो गया था। छोड़ दो मुझे, मेरी टांगें, रॉजर ने बुरी तरह कर्राते हुए कहा। वो मिशन बताओ जल्दी, वरना, इमरान ने ज़रा सा और दबाव डाला। बताता हूँ, छोड़ दो, रॉजर ने चीखते हुए कहा और उसकी तकलीफ वाकई इंतहा पर पहुंच चुकी थी। जल्दी बताओ, इमरान दोबारा गुर्राया। माल गुजारना है, असला, बॉस ने, रॉजर ने सर की तकलीफ की शिद्दत से इधर उधर पटकते हुए कहा और फिर यकलक उसका जिस्म ढीला पड़ गया। वो तकलीफ की शिद्दत से बेहोश हो गया था। इमरान उसके बेहोश होते ही उछलकर एक तरफ हट गया। बड़ी आरामदेह कुर्सी पर बैठे थे आप। दरवाजे से नौमानी की आवाज़ सुनाई दी। कुर्सी ही ढीली पड़ गई, मैं क्या करूं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वाकई रॉजर की मुड़ी हुई टांगें और इमरान का बैठना इस तरह था जैसे वो किसी आरामदेह कुर्सी पर बैठा हो। रॉजर का जिस्म अब सीधा हो गया था, लेकिन वो बेहोश पड़ा था। मैंने उसकी सारी कोठी देख ली है और कोई आदमी मौजूद नहीं, नौमानी ने कहा। हाँ, महसूस यही हो रहा था। तुम ऐसा करो, बाहर जाकर तनवीर को बुला लाओ। इसका कदोकामत रॉजर जैसा है। उसे कहना कि कार में मौजूद इमरजेंसी मेकअप बॉक्स भी साथ लेता आए, इमरान ने कहा और नौमानी सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। उसके कदमों की आवाज़ जब दूर चले गई तो इमरान ने आगे बढ़कर मेज़ पर पड़े हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाया और ब्लैक ज़ीरो के नंबर घुमाए। X2। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से ब्लैक ज़ीरो की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ। ब्लैक ज़ीरो, ऐसा करो कि एक्सचेंज से टेलीफोन नंबर 21633 के मुकाम का पता कराओ और फिर जूलिया को ट्रांसमीटर कॉल करके सीक्रेट सर्विस के मेम्बरान को इस जगह कड़ी निगरानी पर लगा दो। किसी को सामने आने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ कड़ी निगरानी की ज़रूरत होगी, बाकी तफसीलात बाद में, इमरान ने कहा और जल्दी से रिसीवर रख दिया क्योंकि बाहर से कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। और फिर चंद लम्हों बाद नौमानी और तनवीर अंदर दाखिल हुए। तनवीर, तुम इसका लिबास पहन लो और मेकअप भी कर लो। इसका नाम रॉजर है और इसका ताल्लुक असले की स्मगलिंग करने वाली बैनुल-अक़वामी तंजीम राडार से है, इमरान ने मोटी मोटी बातें बताते हुए कहा। ठीक है, तनवीर ने कहा और आगे बढ़कर उसने तेज़ी से फर्श पर पड़े हुए रॉजर का लिबास उतारना शुरू कर दिया। नौमानी, तुम भी जाओ और बाकी साथियों से कह दो कि वो वापस चले जाएं, फिलहाल काम हो गया है, इमरान ने कहा और नौमानी सर हिलाता हुआ वापस चला गया। जब तनवीर ने लिबास पहन लिया तो इमरान ने एक तरफ पड़ा हुआ मेकअप बॉक्स उठाया और तनवीर को एक कुर्सी पर बैठाकर उसका मेकअप करना शुरू कर दिया। उसके हाथ खासी तेज़ रफ्तारी से चल रहे थे और फिर थोड़ी देर बाद जब इसने हाथ हटाए तो तनवीर मुकम्मल तौर पर रॉजर का रूप धार चुका था। इसकी जेबों में क्या है, ज़रा बाहर निकालो, इमरान ने तनवीर से कहा और तनवीर ने उसके लिबास की जेबों में से सामान निकाल कर बाहर रखना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ ज़्यादा सामान मौजूद न था, सिर्फ सिगरेट की डिबिया, कार की चाबियां और छोटा सा कार्ड था जिस पर कुछ हिंसे लिखकर जमा तफरीक की गई थी। इमरान चंद लम्हे गौर से कार्ड देखता रहा, जबकि इस दौरान तनवीर ने अपना लिबास जो रॉजर को पहना चुका था उसकी जेबों से अपना सामान निकालकर अपने लिबास में मुंतकिल कर रहा था। फिर इमरान ने कार्ड तनवीर को दे दिया। इसे जेब में रख लो, शायद काम आ जाए। अब मैं इसे होश में ले आता हूँ ताकि इससे मज़ीद मालूमात हासिल हो सकें। तुम इसका लहजा, आवाज़ अच्छी तरह सुन लेना। उसने एक फ़ोन किया था, इस दौरान उसका लहजा खासा कर्क था, इमरान ने तनवीर को समझाया और तनवीर ने सर हिला दिया। इमरान ने आगे बढ़कर फर्श पर पड़े हुए रॉजर की नाक और मुंह को दोनों हाथों से बंद कर दिया। किसी को होश में ले आने का ये सबसे आसान और अच्छा तरीका था। चुनाचे चंद लम्हों बाद ही रॉजर के जिस्म में हरकत पैदा हो गई और इमरान हटकर खड़ा हो गया। रॉजर की आंखें खुली तो उसके साथ ही इसके मुंह से कर्रा निकल गई। कुछ लम्हे तो वो लाशऊरी के आलम में इमरान को देखता रहा, फिर उसकी आंखों में शऊर की चमक पैदा हुई और दूसरे लम्हे वो उठकर बैठ गया। लेकिन उसके बैठने के अमल में भी उसके हल्क से हल्की सी चीख निकल गई और चेहरे पर तकलीफ के आसार नमूदार हुए। रॉजर, अगर तुम दोबारा इस तकलीफ में मुब्तला नहीं होना चाहते तो अपने मिशन की तफसीलात बता दो, इमरान ने सपाट लहजे में कहा। लेकिन रॉजर इसे जवाब देने के बजाय उठने की कोशिश में मसरूफ़ रहा, लेकिन उसकी टांगों और जिस्म के जोड़ हिल चुके थे, इसलिए कई बार लड़खड़ाने के बावजूद वो खड़ा होने में कामयाब न हो सका। अगर मैं चाहूँ तो तुम दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो, वरना बाकी सारी उम्र तुम्हें इसी तरह बैठे बैठे ही गुजारनी होगी, इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। उसी लम्हे रॉजर की निगाह पहली बार तनवीर पर पड़ी, जो बड़े मुतमईन अंदाज में एक तरफ खड़ा था। रॉजर की तकलीफ से फैली हुई आंखें मजीद फैलती चली गईं। तुम कौन हो? मेरी शक्ल
और लिबास, राजर ने इंतहाई घबराए हुए लहजे में कहा और फिर अपने लिबास को देखने लगा। सुनो राजर, आखिरी बार कह रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी बचा लो। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारी हैरतों का नज़ारा देखता रहूँ, इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा और तनवीर के हाथ में पकड़ा हुआ रिवॉल्वर लेकर उसने उसकी नॉल रॉजर की कनपटी से लगा दी। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे? रॉजर ने इस बार अपने आप को संभालते हुए कहा, ये तुम्हारे बताने पर मुनहसर है। अगर सच बोलोगे तो बच जाओगे। मुझे तुमसे कोई और ज़ाती दुश्मनी नहीं है और मुझे ये भी मालूम है कि तुम एक छोटी मछली हो, इसलिए तुम्हारा जिंदा रहना या मर जाना मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखता, इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। पहले मुझे ठीक करो, फिर मैं सब कुछ बता दूंगा, राजर ने शर्त रखते हुए कहा। कोई शर्त नहीं, सिर्फ 5 तक गिनूंगा बस, आगे तुम्हारी मर्जी। 1 2 3, इमरान ने सर्द अंदाज में गिनती शुरू कर दी और राजर के चेहरे से पसीना बहने लगा। उसका जिस्म अब नुमाया तौर पर कांपना शुरू हो गया था। यह शायद इमरान के सर्द लहजे का असर था। राजर को इमरान के लहजे से यकीन हो गया था कि वो करेगा वही जो कह रहा है। बताता हूँ, रुक जाओ, बताता हूँ, राजर ने कांपते हुए लहजे में कहा। जल्दी करो, बोलना शुरू करो, वरना इस बार गिनती वहां से शुरू करूंगा जहाँ पे खत्म की थी, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। असला ट्रकों के कारवां की सूरत में जनूबी मशरकी सरहद से लाया जाएगा। 10 ट्रक होंगे, ऐसे ट्रक जिसे तुम्हारे मुल्क में गल्ले की रसद के लिए चलते हैं। हम सब उन ट्रकों की हिफाजत करेंगे। चेक पोस्टों से ये बात हो चुकी है और उन ट्रकों को रोका नहीं जाएगा। बस मुझे इतना मालूम है, रॉजर ने कहा। यह असला कहाँ जाएगा? इमरान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, सिर्फ चीफ बॉस को इल्म है। दारुल हुकूमत के बाद हिदायत दी जाएंगी, रॉजर ने कहा। चीफ बॉस कौन है और इस वक्त कहाँ मौजूद है? चीफ बॉस तो नाराक में है, यहाँ के मिशन का इंचार्ज जैगर है, रॉजर ने जवाब दिया। तुमने जहाँ फोन किया था वहाँ कितने आदमी हैं? इमरान ने पूछा। 10 अफराद हैं, रॉजर ने जवाब दिया। रामा ग्रुप को तुमने गोली मारी थी? इमरान ने पूछा और रॉजर एक बार फिर चौंक पड़ा। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? रॉजर ने हकलाते हुए कहा। सवाल मत करो, जवाब दो, वरना गिनती शुरू कर दूंगा, इमरान ने कर्क लहजे में कहा। हाँ, वो बॉस जैगर से रकम लेकर गए थे। बॉस ने बैग के तालों में गैस भरी हुई थी। वो बेहोश थे, मैं उन्हें गोली मारकर बैग ले आया था, रॉजर ने जवाब दिया। उन्हें किस लिए रकम दी गई थी? इमरान ने पूछा। उन्होंने यहाँ के एक शख्स इमरान के रूप में वारदातें करनी थीं, बस मुझे इतना मालूम है, रॉजर ने कहा। ओके, तुमने सच बोलकर फिलहाल अपनी जान बचा ली है, इमरान ने तवील सांस लेकर उठते हुए कहा। तुमने सब कुछ समझ लिया तनवीर, जेरी तुम्हें हिदायत देगा और ये हिदायत तुमने फोन नंबर 126331 पे देनी है। लहजा कर्क रखना और जो हिदायत हो वो तुमसे तुम्हारा बड़ा खुद ही पूछ लेगा, इमरान ने रिवॉल्वर को जेब में रखते हुए मुड़कर तनवीर से कहा और तनवीर ने सर हिला दिया और इमरान ने यखलक झुककर पूरी कुव्वत से बैठे हुए रॉजर की कनपटी पर अचानक एक भरपूर मुक्का जड़ दिया। रॉजर चीख मारकर लहराया और फर्श पर गिरकर सीधा हो गया। कनपटी पर लगने वाले भरपूर मुक्के ने उसे एक बार फिर बेहोशी की तारीक वादी में धकेल दिया था। मैं अपनी कार ले आता हूँ, इसे उठाकर दानिश मंजिल पहुंचा दो, अभी शायद इसका जिंदा रहना फायदेमंद रहे, इमरान ने कहा और तेज तेज कदम उठाता हुआ बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और उसने झुककर फर्श पर पड़े हुए राजर को उठाया और बाहर चल पड़ा। कोठी के कंपाउंड में उसकी कार खड़ी थी और उसने राजर को दोनों सीटों के दरमियान लिटा दिया और चंद लम्हों बाद उसकी कार कोठी से निकलकर दानिश मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही थी। अब पूरी सूरत हाल उसके सामने थी, पूरा मिशन का उसे पता चल गया था और उसने इस मिशन के लिए अपने जहन में एक वाज़ेह लाए अमल भी तैयार कर लिया था। जेरी ने जैसे ही कार चौक से दाएं तरफ मुड़ी वो बुरी तरह उछल पड़ा। दूसरे लम्हे उसने कार रुकने के बजाय उसकी रफ्तार यखलक तेज़ कर दी और तेज़ी से उसे भगाता हुआ आगे बढ़ता चला गया और फिर कुछ दूर आगे जाकर उसने कार एक कैफ़े के सामने रोकी और नीचे उतर आया। उसकी आंखों से शदीद बेचैनी के तासुरात नुमाया थे। वो चंद लम्हे खड़ा इधर उधर देखता रहा और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ कैफ़े की साइड में मौजूद पब्लिक फ़ोन बूथ की तरफ बढ़ गया। उसने रिसीवर उठाकर सिक्के डाले और नंबर घुमाने शुरू कर दिए। यस, रॉजर स्पीकिंग, रॉजर की कड़क आवाज़ उसके कानों में पड़ी। जेरी बोल रहा हूँ रॉजर, जेरी ने होठ भींचते हुए कहा। यस, क्या बात है बॉस? राजर ने चौंक कर पूछा और उसके मुंह से लफ्ज़ बॉस सुनते ही जेरी की आंखें और ज़्यादा फैल गईं। रॉजर, मिशन के मुतालिक इतला दे दी तुमने 0 पॉइंट पर मेरे फ़ोन के बाद? जेरी ने चंद लम्हे खामोश होने के बाद पूछा। यस बॉस, आपका फ़ोन मिलते ही मैंने इतला कर दी थी। आप क्यों पूछ रहे हैं? रॉजर का अंदाज़ मुअद्दबाना था। बस एहतियातन पूछ लिया था, उन्हें कहना कि पूरी तरह तैयार रहें, जेरी ने कहा। वो तैयार हैं बॉस, रॉजर ने जवाब दिया और जेरी ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया।
आंखों के साथ साथ अब उसके चेहरे के आज़ाद भी शदीद परेशानी से भड़कने लगे थे। रॉजर की आवाज़, लहजा, सब कुछ ठीक था, लेकिन वो रॉजर ना था। रॉजर उसे कभी बॉस ना कहता था, ये उसकी आदत थी। और फिर 0 पॉइंट के अल्फाज उसने जानबूझकर कहे थे, क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट सिरे से मौजूद ही ना था। रॉजर को इन अल्फाज पर चौंकना और पूछना चाहिए था, लेकिन वो उन्हें तस्लीम कर गया। उससे साफ मतलब जाहिर था कि बोलने वाला रॉजर न था। वो चंद लम्हे खड़ा सोचता रहा, फिर उसने दोबारा रिसीवर उठाकर उसमें सिक्के डाले और नंबर घुमाने शुरू कर दिए। थोड़ी देर घंटी की आवाज़ आती रही और फिर दूसरी तरफ से रिसीवर उठा लिया गया। यस, फ्रेडी ऑन द लाइन। रिसीवर उठाते ही एक भारी आवाज़ सुनाई दी। मिशन के बाकी आदमी कहाँ हैं फ्रेडी? जेरी ने कहा। ओ मिस्टर जेरी, आप? लेकिन मिशन के बाकी आदमी का क्या मतलब हुआ? ग्रुप के आदमी कहिए, वो सब यहाँ मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले रॉजर ने आपका पैगाम पहुँचाया था। हम सब पूरी तरह तैयार हैं, फ्रेडी ने कहा। लेकिन तुम्हारे पॉइंट की निगरानी हो रही है, तुमने चेक किया? जेरी ने कहा। हमारे पॉइंट की निगरानी हो रही है? वो कैसे? हमें तो मालूम ही नहीं, हम तो अंदर हैं, बाहर हम में से कोई निकला ही नहीं। आपकी ही हिदायत थी कि मिशन पर जाने से पहले हम किसी सूरत बाहर न निकलें। और फिर निगरानी कैसे हो सकती है? कौन कर सकता है? फ्रेडी के लहजे में घबराहट और परेशानी का अंसर नुमाया था। मैं असले के सिलसिले में खुद बातचीत करने तुम्हारे पास आ रहा था, लेकिन मैंने तुम्हारी कोठी की साइड में बने हुए बुक स्टॉल पर एक आदमी को खड़े देखा, जिसकी नज़रें कोठी के गेट पर ही जमी हुई थीं। और जब अली इमरान का मेकअप करने के लिए मैंने इमरान को होटल शोभरा के हॉल में देखा था, तो वो आदमी उस वक्त इमरान के साथ था। उसके देखने का अंदाज साफ बता रहा था कि वो तुम्हारी कोठी की निगरानी कर रहा है। होटल में इमरान ने उसे सफदर के नाम से पुकारा था, और ये इमरान जिसे उलझाने के लिए सारा ड्रामा खेला गया था, सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है। इसका मतलब है कि सीक्रेट सर्विस को ना सिर्फ हमारे मुतालिक तमाम मालूमात मिल गई हैं, बल्कि वो हरकत में भी आ चुकी है। जेरी ने खुलकर कहा। ओह, अगर ऐसी बात है तो फिर सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर मिशन कैसे मुकम्मल होगा? फ्रेडी के लहजे में बेपनाह घबराहट थी। घबराने की ज़रूरत नहीं, तुम सबके कागजात असली हैं, तुम पर बराह रास्त शक नहीं किया जा सकता। तुम वहीं रहो, मैं बाद में तुम्हें फ़ोन करूँगा, बस मोहतात रहना। और अगर कोई पूछगछ करने आए तो मिशन वगैरह से साफ मुकर जाना, बस वही सयाहती प्रोग्राम का कह देना। जेरी ने उसे समझाते हुए कहा। वो तो ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने हमारी तलाशी ली और हमसे असला बरामद हो गया तो क्या होगा? फ्रेडी ने कहा। हाँ, इसका तो मुझे ख्याल ही ना आया, लेकिन अब यहाँ से निकलना भी मसला है। ये लोग यकीनन चारों तरफ निगरानी कर रहे होंगे। जेरी ने होठ काटते हुए कहा। एक रास्ता है, अगर आप कहें तो, फ्रेडी ने कहा। कौन सा रास्ता? जेरी ने चौंक कर पूछा। बाएं वाली कोठी आज ही खाली हुई है, शायद किराएदार छोड़ गए हैं। अगर आप कहें तो हम इस कोठी के रास्ते आसानी से निकल सकते हैं, फ्रेडी ने कहा। अच्छा, फिर ठीक है, तुम एक एक करके वहाँ से निकलो और मुख्तलिफ होटलों में जाकर कमरे ले लो। राब्ते के लिए 1131 ट्रांसमीटर रहेगा, बाकी हिदायत मैं तुम्हें खुद दूंगा। मुझे चीफ बॉस से बात करनी होगी, जेरी ने कहा। लेकिन वो कारें तो वहीं रह जाएंगी, उन्हें तो नहीं निकाला जा सकता, फ्रेडी ने कहा। उन्हें वहीं रहने दो, वो फर्जी नामों से मुख्तलिफ कंपनियों से किराए पे ली गई हैं। बस आते हुए ख्याल रखना कि उनमें कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए जिससे वो लोग तुम्हारा निशान ढूंढ लें, जेरी ने उसे हिदायत देते हुए कहा। ठीक है, मैं ख्याल रखूँगा, फ्रेडी ने कहा। ओके, अब हम ट्रांसमीटर पर ही राब्ता कायम करेंगे। गुड बाय, हर काम एहतियात से करना, यहाँ के सीक्रेट सर्विस बेहद होशियार है, जेरी ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब उस नकली रॉजर का कुछ होना चाहिए ताकि पता चले कि असली रॉजर के साथ क्या हुआ। जेरी ने बरामदे से निकलकर अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए बड़बड़ाते हुए कहा, और फिर चंद लम्हों बाद उसकी कार तेज़ी से अम्बाला स्क्वायर की तरफ बढ़ने लगी। उसके ज़हीन दिमाग में सारी सूरत हाल का तज्जिया करके एक फ़ैसला कर लिया था। उसे मालूम था कि नकली रॉजर उसे बॉस समझकर बात करेगा और इस तरह उस पर काबू पाने का मौका मिल जाएगा। बस ख्याल ये करना था कि इस नकली रॉजर की भी निगरानी न की जा रही हो। अलबेला स्क्वायर पहुँचकर उसने पहले तो कार चौक से इधर ही रोक ली और खुद उतरकर लाताल्लुकाना अंदाज में टहलता हुआ कोठी के सामने से गुजरा। बॉस जगह ने जाने से पहले एहतियात के तौर पर ग्रुप को एक और पॉइंट मुंतकिल कर दिया और यहाँ सिर्फ रॉजर को ठहरने के लिए कहा था। जेरी भी एक और जगह शिफ्ट हो गया था। कोठी के गिर्द घूमते हुए जेरी जब पिछले दरवाजे पहुंचा तो उसकी काबी निगाहों ने खुला हुआ दरवाज़ा ताड़ लिया। उसने आगे बढ़कर दरवाजे को आहिस्ते से धकेला तो दरवाज़ा अंदर से खुला हुआ था। जेरी सर उलाता हुआ आगे बढ़ गया। वो समझ गया था कि अगबी दरवाजे से यकीनन कुछ लोग अंदर दाखिल हुए हैं और इसके बाद वो असली राजा नकली में तब्दील हो गया। लेकिन इस पॉइंट का कैसे पता चला, इसके बारे में उसे कुछ मालूम ना था। बहरहाल वो घूमकर अपनी कार तक पहुंचा तो उसने चेक कर लिया था कि कोठी की निगरानी नहीं हो रही। उसने कार में बैठकर साइड सीट ऊपर उठाई और उसके निचली खला में से एक छोटी सी सूख रंग की
की गेंद निकालकर अपनी जेब में डाली। इस गेंद में इंतहाई ज़ूद असर बेहोशी की गैस भरी हुई थी। गेंद को जेब में डालकर जेरी ने कार आगे बढ़ाई और बड़े इत्मीनान से उसने कोठी के गेट के सामने जाकर रोक दी और मखसूस अंदाज में 2 बार हॉर्न बजाया और फिर दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। कोठी के गेट वाले सुतून में अंदर से बातचीत करने वाला आला नफ्स था। चुनाचे उसने आगे बढ़कर उसका बटन दबा दिया। कौन है? आले के स्पीकर में से रॉजर की आवाज़ उभरी। रॉजर, मैं जेरी हूँ, फाटक खोलो, जेरी ने सपाट लहजे में कहा। ओह यस बॉस, रॉजर ने कहा और जेरी तंज़ी अंदाज में मुस्कुराता हुआ वापस ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। चंद लम्हों बाद फाटक की जंजीर खुलने की आवाज़ सुनाई दी और फिर फाटक के पट खुल गए। फाटक पर रॉजर खड़ा था। जेरी ने कार आगे बढ़ा दी और फाटक के बाद लान उबूर करके उसने कार पोस्ट में ले जाकर रोक दी। उसके जहन में अजीब सी खुलबुली मची हुई थी। रॉजर का चेहरा मोहरा, कदो-कामत, लिबास सब कुछ ठीक था। वही लहजा, वही आवाज़, बस बॉस और पॉइंट का चक्कर बता रहा था कि वो असली रॉजर नहीं है। लेकिन अब उसे देखकर एक बार फिर जेरी का जहन कलाबाजियां खाने लगा कि कहीं ये सब उसका वहम ना हो, रॉजर भी असली हो और वो आदमी भी वहाँ बाय द वे नजर आ गया हो, निगरानी ना हो रही हो। पोर्च में कार रोक कर उतरा और रॉजर के आने का इंतजार करने लगा, जो पाठक बन कर वापस आ रहा था। और उसकी चाल देखकर उसे यकीन हो गया कि ये असली रॉजर नहीं, क्योंकि रॉजर की आदत थी कि वो दाएं पांव पर जोर दे के चलता था। गो बज़ाहिर कोई फर्क मालूम ना होता था, लेकिन रॉजर को इसके साथ काम करते हुए 10 साल हो गए थे और वो उसकी एक एक बात जानता था। रॉजर, मिशन के सिलसिले में बड़ा मसला पैदा हो गया है, जेरी ने रॉजर के करीब आने पर कदरे परेशान लहजे में कहा। क्या मसला हो गया है बॉस? रॉजर ने चौंकते हुए जवाब दिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, उसके बाद चीफ बॉस की कॉल आ गई। उन्होंने बताया कि बेहद एहतियात करो, क्योंकि चीफ बॉस को इत्तला मिली है कि इमरान और सीक्रेट सर्विस हरकत में आ गई है। जेरी ने कंधे उचकाते हुए कहा और अंदरूनी कमरे की तरफ बढ़ गया। इमरान और सीक्रेट सर्विस हरकत में आ गए? ये कैसे हो सकता है? इस मिशन के बारे में किसी को मालूम नहीं, रॉजर ने चौंकते हुए कहा। हो तो नहीं सकता, लेकिन अब तुम खुद सोचो, चीफ बॉस को भी आखिर खामखा बात करने की क्या ज़रूरत थी? वैसे इसने मिशन मनसूख नहीं किया, सिर्फ मज़ीद मोहतात रहने की बात की है, जेरी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। फिर क्या मसला हो गया? गलत इत्तला भी तो हो सकती है। मेरा ख्याल है हमारा मिशन किसी रुकावट के बगैर पूरा हो जाएगा, रॉजर ने सर हिलाते हुए कहा। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? इतना बड़ा मिशन है, जेरी ने भवें उचकाते हुए कहा। देखो बॉस, मेरा तजुर्बा है कि मिशन जिस कदर सादा नज़र आएगा उतना ही उसका पूरा होना आसान हो जाएगा। अब देखो, दारुल हुकूमत से तकरीबन रोज़ाना ही गले के बड़े बड़े ट्रॉलर गुजरते हैं। अब इन ट्रॉलर में अगर हमारे 10 ट्रॉलर भी गुजर जाएं तो किसी को क्या शक पड़ सकता है? मेरा तो यही ख्याल है कि मिशन को ना रोका जाए और ना मुलतवी किया जाए, ये आसानी से पूरा हो जाएगा, रॉजर ने जवाब दिया और जेरी की आंखों में चमक सी उभर आई। बिल्कुल ठीक तज्जिया किया है, मेरा भी ये ख्याल है, यकीनन ऐसे ही होना चाहिए, जेरी ने सर हिलाते हुए कहा। वैसे बॉस, आपको मालूम है कि दारुल हुकूमत से ट्रक कहाँ जाएंगे? तब अलबत्ता मज़ीद सोचा जा सकता है। मुझे तो मालूम नहीं, रॉजर ने कहा। बॉस के साथ यही तो मसला है कि बात अधूरी करते हैं। मुझे भी नहीं मालूम, कहता था मौके पे बताऊंगा, देखो इस वक्त क्या बताता है। बहरहाल ठीक है, तुम्हारी बात वाकई दुरुस्त है, मिशन जिस कदर सादा रखा जाए उतना ही आसानी से पूरा होगा। वैसे मोहतात रहना तो ज़रूरी है। तुमने मेरे जहन से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया है, जेरी ने मुस्कुराते हुए कहा और रॉजर बेख्तियार हंस पड़ा। मोहतात तो ज़रूर रहेंगे और रहना पड़ेगा, रॉजर ने हंसते हुए जवाब दिया। ओके, कल से पहर से पहले मैं फ़ोन करूँगा, जैसे ही मज़ीद हिदायत मिली। अब मैं चलता हूँ, जेरी ने उठते हुए कहा और रॉजर भी उठ खड़ा हुआ। फिर वो दोनों कमरे से निकलकर कार की तरफ आए। ये कार पर निशान तुमने क्यों लगा रखा है? जेरी ने चौंकते हुए पूछा। क्योंकि इसने पहली बार इसे चेक किया था, बस वैसे ही। क्यों? रॉजर ने गोलमोल से जवाब दिया। इसे उतार दो रॉजर, हो सकता है इस निशान के बारे में कोई जानता हो, एहतियात अच्छी चीज़ है, जेरी ने कहा। ठीक है बॉस, उतार दूंगा, रॉजर ने सर हिलाते हुए कहा और जेरी उसे मुसाफा करके अपनी कार में बैठा और रॉजर के फाटक खोलते हुए कार बाहर निकाल लाया। उसने अपना इरादा बदल दिया था। पहले इसका ख्याल था कि नकली रॉजर को बेहोश करके उससे मालूमात हासिल करेगा, लेकिन रॉजर से बातचीत के दौरान उसे एक और ख्याल आ गया था। वो कार भगाता हुआ आगे बढ़ता गया और फिर जैसे ही उसे पब्लिक फ़ोन बूथ नज़र आया, उसने कार रोकी और तेज़ी से बूथ में दाखिल हो गया। उसने जल्दी से रिसीवर उठाकर सिक्के डाले और नंबर घुमाने शुरू कर दिए। उसके चेहरे पर हल्की सी बेचैनी के आसार थे। थोड़ी देर तक दूसरी तरफ घंटी बजती रही, फिर किसी ने रिसीवर उठा लिया
और रिसीवर उठते ही जेरी के चेहरे पर कदरे इत्मीनान के तासुरात उभर आए। यस, फ्रेडी की मोहतात आवाज़ सुनाई दी। जेरी स्पीकिंग फ्रेडी। जेरी ने फ्रेडी की आवाज़ पहचानते ही जल्दी से कहा, ओ यस बॉस। फ्रेडी ने उस बार खुलकर कहा, तुम अभी कोठी में ही हो? जेरी ने कहा, बॉस बस हम निकलने के लिए तैयार हो चुके हैं। मैंने सोचा असला क्यों छोड़ा जाए, इसलिए उसका बंदोबस्त कर रहा था। बस हम जाने के लिए तैयार ही थे कि आपका फ़ोन आ गया। फ्रेडी ने वजाहत करते हुए कहा, सुनो, अब तुमने कहीं नहीं जाना, इत्मीनान से वहीं रहो। वो निगरानी वाली बात चेक कर ली गई है, वो गलत फहमी हो गई थी। जेरी ने कहा, अच्छा फिर ठीक है, हम सब तो परेशान हो गए थे। फ्रेडी ने इत्मीनान के साथ सांस लेते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं, बस मुझे गलत फहमी हो गई थी। और सुनो, ये बात रॉजर या जैगर बॉस को ना बताना, वरना ख्वामखा मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। जेरी ने कहा, फिक्र न करें बॉस, किसी को नहीं बताएंगे। फ्रेडी ने कहा, ठीक है, प्रोग्राम वही होगा, कल से पहर। कोई बात हुई तो राजा तुम्हें फ़ोन पे बता देगा। ओके, जेरी ने कहा और रिसीवर रखकर इत्मीनान भरा सांस लिया। उसे अपने नए प्रोग्राम पर जैगर बॉस से बातचीत कर सकता था। चुनांचे पब्लिक फ़ोन बूथ से निकलकर वो कार दौड़ाता हुआ सीधा अपनी रिहाइशगाह पर आया। उसने कार पोर्च में रोकी और उतरकर भागता हुआ निचले तहखाने में पहुंचा। तहखाने की मेज़ पर एक खासा जदीद किस्म का ट्रांसमीटर मौजूद था। उसने कुर्सी खींची और ट्रांसमीटर के सामने बैठकर उसने जल्दी से फ्रीक्वेंसी सेट करनी शुरू कर दी। फ्रीक्वेंसी सेट करते ही उसने बटन दबाया तो ट्रांसमीटर से टू टू की मखसूस आवाज़ें निकलने लगीं और सुर्ख रंग का बल्ब तेज़ी से जलने बुझने लगा और इंसानी आवाज़ टूंडू की मशीनी आवाज़ पर गालिब आ गई। यस, जैगर ऑन द लाइन। ओवर। जैगर की सख्त आवाज़ सुनाई दी। बॉस, मैं जेरी बोल रहा हूँ, दारुल हुकूमत से। ओवर। जेरी ने फ़ौरन ही बटन दबाते हुए कहा, ओह क्या बात है, क्यों कॉल की है? ओवर। जैगर ने यकलक चौंकते हुए पूछा, बॉस यहाँ नया खेल खेला जा चुका है। असली रॉजर गायब हो चुका है और उसकी जगह नकली रॉजर ने ले ली है और ग्रुप पॉइंट की सीक्रेट सर्विस बाकायदा निगरानी कर रही है। जेरी ने कहा, क्या कह रहे हो, ये कैसे मुमकिन है? ओवर। जैगर की आवाज़ में शदीद परेशानी उमड़ आई थी और जेरी ने ग्रुप पॉइंट पर जाने वाली वो निगरानी को चेक करने, रॉजर को दोबारा फ़ोन करने और उस पर शक होने से रॉजर के साथ मुलाकात सब कुछ तफसील से बता दिया। ओह, तो तुम्हें इस नकली रॉजर को फ़ौरन गिरफ्त में लेना चाहिए था ताकि असली रॉजर का पता चल सके। ये तो बहुत गज़ब हो गया। ओवर। जैगर ने इंतहाई परेशानी के आलम में कहा, बॉस मैं इसीलिए मुलाकात के लिए गया था, लेकिन वहाँ नकली रॉजर से बातचीत करने के बाद मेरे जहन में एक और प्रोग्राम आ गया। अगर हम इस प्रोग्राम पर अमल करें तो हमारा मिशन बिल्कुल महफूज हो जाएगा और सीक्रेट सर्विस मुंह देखती रह जाएगी। ओवर। जेरी ने कहा, कैसा प्रोग्राम, जल्दी बताओ। ओवर। जैगर ने चौंक कर पूछा, बॉस रॉजर को पहले वाले मिशन का इल्म है कि ट्रकों पे माल गुजरेगा, उसे ये नहीं मालूम कि दारुल हुकूमत के बाद माल कहाँ ले जाया जाएगा। नकली रॉजर ने बातचीत में यही बात कही और ये कहकर मुझसे आगे की बात कुरेदना चाहता था, लेकिन मैं टाल गया कि मुझे कुछ नहीं मालूम। जाहिर है ये बात उन्हें असली रॉजर ने बताई होगी, शायद उस पर तशद्दुद किया गया हो। बहरहाल जो कुछ रॉजर जानता था वो उन्हें मालूम हो चुका है। आपने बताया था कि ट्रकों वाला मनसूख हो चुका है और अब वैगन्स में माल आएगा। जेरी ने कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन प्रोग्राम क्या है? ओवर। जैगर ने पूछा, बस क्यों ना हम सीक्रेट सर्विस को बाकायदा चक्कर दें, हम सब 10 ट्रकों की इस तरह निगरानी करें जैसे उन्हीं में हमारा माल जा रहा है और वैगन की तरफ तवज्जो ही ना दें, और फिर ट्रकों को हम उस वक्त तक मुख्तलिफ सिमत में चलाते रहें जब तक कि हमारा असल मिशन पूरा ना हो जाए। उसके बाद हम यकलख्त पीछे हट जाएंगे, उन ट्रकों से कुछ नहीं मिलेगा, असल मिशन मुकम्मल हो चुका होगा, हमारे तमाम कागजात असली हैं, सीक्रेट सर्विस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। ओवर। जेरी ने अपना प्रोग्राम बताते हुए कहा, उसका लहजा जोश से पुर था। लेकिन इन ट्रकों को कहाँ ले जाया जाएगा और अब ये ट्रक कहाँ से आएंगे, उन्हें कौन चलाएगा? ओवर। जैगर ने हिचकिचाते हुए कहा, अभी मिशन में काफ़ी वक्त है, इन ट्रकों का बंदोबस्त किया जा सकता है। इस तरह हम आसानी से सीक्रेट सर्विस को मुकम्मल अंधेरे में रख के अपना मिशन मुकम्मल कर लेंगे, वरना अगर हमने इस रॉजर पर हाथ डाला तो वो सब चौंक पड़ेंगे। फिर ग्रुप की वो निगरानी कर रहे हैं, जैसे ही ग्रुप का कोई आदमी वैगन्स के साथ नजर आया वो समझ जाएंगे कि माल ट्रकों के बजाय वैगन्स के जरिए गुजारा जा रहा है और फिर जाहिर है वैगन एक कदम भी आगे ना बढ़ सकेंगी। ओवर। जेरी ने कहा, अगर उन्हें ट्रकों को दारुल हुकूमत में रोका और उसमें से माल ना निकला तब भी वो समझ सकते हैं कि उनके साथ डॉज हो गया है, वो हम सबको पकड़ लेंगे और फिर रॉजर की तरह कोई और उन्हें असल बात बता देगा। ओवर। जैगर ने कहा, बॉस नकली रॉजर का कुरेद कर ही पूछना कि दारुल हुकूमत के बाद माल कहाँ जाएगा। मुझे यकीन है कि सीक्रेट सर्विस दारुल हुकूमत में माल नहीं रोकेगी।
बल्कि वो उस स्पॉट का पता करना चाहेगी जहां असला पहुंचना है। इस तरह वो एक तीर से दो शिकार खेलेंगे। ओवर, जेरी ने जवाब दिया। तुम्हारी बात मेरी समझ में आ रही है। वाकई इस तरह हम सीक्रेट सर्विस को मुकम्मल डॉज दे सकते हैं, और अब ये लाजमी भी हो गया है, वरना हमारा मिशन नाकाम हो जाएगा। ठीक है, मैं अभी 10 ट्रकों का बंदोबस्त करता हूँ। मैं और बाउंटी वैगन्स के साथ होंगे, तुम इन ट्रकों के इंचार्ज होगे। उन्हें दारुल हुकूमत से निकाल कर दर्रा टॉप की तरफ ले जाने के बजाय जिलमर की तरफ ले जाना। ये गले से भरे होंगे और जिलमर की एक पार्टी ने उन्हें बुक कराया होगा। वहाँ ऐसे आदमी मौजूद हैं जिनके बज़ाहिर हाथ साफ हैं। जब हमारा असल मिशन मुकम्मल हो जाएगा तो मैं ट्रांसमीटर पर तुम्हें इत्तला दे दूंगा। तुम साइट पर हो जाना, बाद में जो होगा देखा जाएगा। ओवर, जैगर ने कहा। बिल्कुल ठीक है बॉस, आप बेफिक्र रहें। चूंकि आपके और मेरे अलावा और किसी को इस गेम का इल्म नहीं होगा, इसलिए हमारे आदमियों की कार्रवाई बिल्कुल नॉर्मल होगी और सीक्रेट सर्विस चक्कर में रहेगी। लेकिन अब मसला ये है कि इन ट्रकों को चलाने वाले कौन होंगे। मुझे तो जिलमर के रास्ते का इल्म नहीं। ओवर, जेरी ने अपनी तजवीज़ पर जैगर को आमादा देखकर खुश होते हुए पूछा। इस बात की तुम फिक्र ना करो, मैं तमाम बंदोबस्त कर लूँगा। तुम ऐसा करो कि राजौर के ज़रिए ग्रुप को बता देना कि सहपहर के बजाय सूरज गुरूब होते वक्त माल पहुंच रहा है, ताकि मैं पहले ही वैगन्स को निकाल कर ले जाऊं। और जहां तक झिलमर का ताल्लुक है, वो ट्रक चलाने वालों को मालूम होगा। अलबत्ता अब ये करूँगा कि मैं बाउंड्री को ये सब कुछ समझाकर इन ट्रकों पर सवार कर दूँगा। वो जैगर बन जाएगा। इस तरह सीक्रेट सर्विस वाले भी मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो जाएंगे। तुम भी उसे मेरी तरह डील करना। वो खुद ही ट्रकों को जिलमर पहुंच जाएगा। ओवर, जैगर ने सारा प्रोग्राम बताते हुए कहा। ठीक है बॉस, बिल्कुल ठीक रहेगा। ओवर, जेरी ने कहा। ओके, अब इसको तय समझो, अब बाउंडी ही तुमसे मेरी जगह बात करेगा। ओवर एंड ऑल, जैगर ने कहा, और उसके साथ ही ट्रांसमीटर पर दोबारा टूंडू की आवाज़ें उभर आईं। जेरी ने इत्मीनान भरे अंदाज में तवील सांस लिया और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। उसे मुकम्मल यकीन था कि उसकी तजवीज़ कामयाब रहेगी। राजर ने कुछ और बताया। इमरान ने दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल होते ही ब्लैक ज़ीरो से पूछा। वो राजर को ब्लैक ज़ीरो के हवाले करने के बाद उस स्टॉप की तरफ चला गया था जिसका फ़ोन के ज़रिए पता चला था। वो चाहता था कि ख़ुद अंदाज़ा करे कि वो लोग कौन है, और अब वो वहाँ से सीधा वापस आ रहा था। ब्लैक ज़ीरो को वो कह कर गया था कि राजर से मज़ीद मालूमात करे कि असला कहाँ ले जाना है, क्योंकि उसका ख्याल था कि राजर इस बात को छुपा रहा है, और इस वजह से वो राजर को बेहोश करके दानिश मंजिल ले आया था ताकि उससे इत्मीनान से मज़ीद पूछगछ की जा सके। वो तो बिल्कुल ही कमज़ोर आदमी साबित हुआ इमरान साहब। मैंने उस पर तरकीब नंबर 12 इस्तेमाल की, उसकी नाक में मिर्चों की धुनी दी, लेकिन उसका रिएक्शन ही उलट हुआ। छींके लेते लेते ही उस पर दिल का दौरा पड़ा और वो ख़त्म हो गया। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। चलो अब जहन्नुम में बैठा चीखता रहेगा। उसकी लाश का क्या किया? इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। पड़ी है गेस्ट रूम में, ब्लैक ज़ीरो ने जवाब दिया। उसे बरकी भट्टी में डाल देना। तनवीर की तरफ से कोई मज़ीद इत्तला? इमरान ने पूछा। हाँ, उसने भी अभी अभी रिपोर्ट दी है कि बॉस, जेरी ने पहले उसे फ़ोन किया। वो पूछ रहा था कि जो इत्तला उसे दी गई थी वो उसने पहुंचा दी है। उसके बाद वो खुद आया और उसने कहा कि चीफ़ बॉस को इत्तलात मिलती रहेंगी कि इमरान और सीक्रेट सर्विस हरकत में आ चुकी हैं, लेकिन चीफ़ बॉस ने मिशन रोका नहीं। अब मिशन को रोकने का वक्त नहीं रहा, बस मज़ीद मोहतात रहने के लिए कहा है। तनवीर ने बताया कि उसने बातों बातों में जेरी को खरीदने की कोशिश की है। दारुल हुकूमत के बाद असला कहाँ ले जाया जाएगा, लेकिन उसे भी मालूम नहीं। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। ऐसी तंजीमें बहुत मोहतात होती हैं, इसलिए यकीनन अपने आदमियों को कुछ न बताया गया होगा, लेकिन ये बात काबिल गौर है कि चीफ़ बॉस को सीक्रेट सर्विस की हरकत में आने का पता कैसे चला। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। मेरा ख्याल है कि चीफ़ बॉस ने यह बात सिर्फ उन लोगों को मज़ीद मोहतात रहने के लिए कही होगी। अगर वाकई उससे कोई इत्तला मिलती तो यकीनन वो मिशन का रिस्क ना लेता और मिशन को फौरी तौर पर मनसूख भी कर सकता था। ब्लैक ज़ीरो ने कहा। हाँ, लाजमन ऐसे ही हुआ होगा। वैसे भी उसे कहाँ से इत्तला मिल सकती है? सिर्फ एक सूरत में उन्हें पता चल सकता था कि अगर राजर के नकली होने का उन्हें पता चल जाता। जेरी का राजर से आकर मिलना और बातचीत करने से ये पता चलता है कि उन्हें राजर पर कोई शक नहीं। इमरान ने कहा। इमरान साहब, अब आपका क्या प्रोग्राम है? क्या इन ट्रकों को रोककर इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। ये काम तो पुलिस या इंटेलिजेंस भी कर सकती है, हमें हरकत में आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे हम पहले की तरह फिर अंधेरे में रह जाएंगे और मुजरिम तीसरा मिशन लेकर आ जाएंगे। इसलिए अब वो ठिकाना मालूम करना ज़रूरी है जहाँ ये असला पहुँचाया जाना है, ताकि असल साजिश सामने आ सके। असले से ज़्यादा हमारे लिए इस असल साजिश का सुराग लगाना ज़रूरी है जिसके लिए असला भिजवाया जा रहा है। इमरान ने कहा। ओह, वाकई आपकी बात दुरुस्त है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। अब हमने
کرنا یہ ہے کہ ان لوگوں کو بالکل نہیں چھیڑنا، بس ان کی اس طرح نگرانی کرنی ہے کہ انہیں شک نہ پڑ سکے۔ جب اسلحہ منزل مقصود پر پہنچے گا تب ہم حرکت میں آئیں گے۔ تنویر اس سارے پروگرام میں کلیدی کردار ادا کرے گا، چونکہ اس کے ساتھ ساتھ اطلاع ملتی رہے گی، اس لیے ہمیں بھی ساتھ ساتھ سب کچھ معلوم ہوتا رہے گا۔ تم اس کے پاس BTV مائک پہنچا دو، اس طرح اسے جو کچھ بھی بتایا جائے گا اس کا علم ہمیں بھی ہو جائے گا اور ہم آسانی سے دور رہ کر ان کی نگرانی کرتے رہیں گے۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، میں صفدر کے ذریعے خفیہ طور پر BTV مائک بھجوا دیتا ہوں۔ بلیک زیرو نے کہا، صفدر سے کہنا کہ وہ پچھلے دروازے سے جا کر دے اور اسے کہنا کہ خصوصی احتیاط کرے، کہیں اس کی وجہ سے سارا کھیل خراب نہ ہو جائے۔ عمران نے کہا، میں اسے سب سمجھا دوں گا، بلیک زیرو نے کہا، اور عمران نے سر ہلاتے ہوئے ٹیلی فون اپنی طرف کھسکایا اور پھر ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ چند لمحوں بعد وہی دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ یس، سلطان بول رہا ہوں سر، سلطان کی آواز سنائی دی۔ وہ چونکہ دفتر کے بجائے رہائش گاہ پر تھے اس لیے انہوں نے براہ راست فون اٹینڈ کیا تھا۔ سر، میں عمران بول رہا ہوں، مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ ہمارے ملک میں کہیں ایسی شورش تو نہیں ہو رہی جہاں غیر ملکی اسلحہ استعمال ہو سکے؟ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، سر، سلطان نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ آپ نے کتنی جماعتیں پڑھی ہیں؟ اگر مڈل بھی پاس ہے تب بھی کہتے تو یہی کہ پرانے زمانے کا مڈل پاس آج کے ایم اے پاس سے زیادہ قابل ہوتا ہے، اور آپ مطلب ہی نہیں سمجھ سکتے۔ عمران حسب عادت فوراً ہی پٹری سے اتر گیا۔ تم خواہ بکواس پر اتر آتے ہو، تمہارا سوال ہی ایسے کہ بظاہر جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں، سر، سلطان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ سر تو آپ ہیں، پیر مجھے سمجھ لیں اور سوال مکمل۔ عمران نے کہا، بس تم بکواس کرتے رہو گے، میں فون بند کر رہا ہوں، سر، سلطان نے غصیلے انداز میں کہا، لیکن ان کا لہجہ بتا رہا تھا کہ یہ غصہ مصنوعی ہے۔ وہ زیر لب مسکرا رہے تھے۔ اگر آپ نے فون بند کر دیا تو میں مطلب کیسے سمجھاؤں گا جناب؟ سر، سلطان صاحب چند ماہ پہلے غیر ملکی اسلحہ اسمگل کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ اسلحہ کہاں پہنچایا جانا ہے۔ اب پھر ایسی ہی بات سامنے آ رہی ہے کہ غیر ملکی اسلحہ اسمگل ہونے والا ہے۔ اب یہ غیر ملکی اسلحہ شب برات پر پٹاخے چلانے کے لیے تو اسمگل نہیں کیا جا رہا ہوگا، اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ملک میں کہیں ایسی شورش تو نہیں ہے جہاں یہ اسلحہ کام آ سکے ہو سکتا ہے ایسی خبر کو پریس میں بھی نہ آنے دیا گیا ہو۔ عمران نے پوری وضاحت کرتے ہوئے کہا، اوہ، یہ غیر ملکی اسلحے کی اسمگلنگ والا مسئلہ تو واقعی بہت خطرناک ہے۔ بظاہر مجھے معلوم نہیں کہ ملک میں ایسی شورش کہیں ہو رہی ہے، کیونکہ یہ کام محکمہ داخلہ کا ہے، لیکن تمہاری بات بھی درست ہے، میں سیکریٹری داخلہ سے پوچھ کر بتاتا ہوں، اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو انہیں معلوم ہوگا، سر، سلطان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ان سے پوچھ لیں، مجھے دانش منزل فون پر بتا دیں، میں وہیں موجود ہوں، اور ہاں، انہیں اس اسلحے کی اسمگلنگ والی بات کے متعلق کچھ نہ بتائیں، ابھی صرف معاملہ اطلاعات تک ہی ہے، وہ خواہ مداخلت شروع کر دیں گے۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں، سر، سلطان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ عمران کے ریسیور رکھتے ہی بلیک زیرو نے ریسیور اٹھائے اور جولے کے نمبر گھما کر اسے ہدایت دینے میں مصروف ہو گیا کہ وہ صفدر کو بلا کے کہہ دے کہ وہ اسٹور سے BTV مائک لے کر تنویر تک پہنچا دے۔ عمران خاموش بیٹھے اسے ہدایت دیتا سن رہا تھا، لیکن اس کے اپنے ذہن میں ایک عجیب سی کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ مشن اسے جس قدر سادہ نظر آ رہا تھا اس سے وہ الجھن محسوس کر رہا تھا، لیکن پھر اس نے اپنے ذہن کو جھٹک دیا کہ خواہ ہر بات پر شک کرنا عادت سی بن گئی تھی۔ اسی لمحے بلیک زیرو نے ہدایت دے کر ریسیور رکھا اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتا ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، سلطان بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے سلطان کی آواز سنائی دی، یس سر، مطلب سمجھ میں آ گیا؟ عمران نے اپنی اصل آواز میں کہا۔ عمران بیٹے، سیکریٹری داخلہ سے میں نے بات کی ہے، ان کے نوٹس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہو یا گڑبڑ کا امکان ہو، البتہ انہوں نے ایک بات بتائی کہ گزشتہ دنوں حکومت کے ریٹاپ میں جب منشیات کی فیکٹریوں کو بند کرنے کے احکامات جاری کیے تھے تو ایک قبائلی سردار کی طرف سے معمولی سی مزاحمت کی گئی تھی، لیکن صرف معمولی سی، اس کے بعد صورتحال نارمل ہو گئی۔ سر، سلطان نے کہا، کیا نام تھا اس قبائلی سردار کا جس نے مزاحمت کی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ سردار گل جہاں نام بتا رہے تھے، سیکریٹری داخلہ۔ میں نے زیادہ تفصیل تو نہیں پوچھی، لیکن وہ بتا رہے تھے کہ حالات بالکل نارمل ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں یہ معلومات کیوں حاصل کر رہا ہوں تو میں نے انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ ایک غیر ملکی ریڈیو سے خبر نشر ہوئی ہے کہ پاکیشیا میں شورش برپا ہے۔ سر، سلطان نے کہا، ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا، عمران نے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی اس نے خدا حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ کہیں یہ اسلحہ کسی طالب علم تنظیم کو نہ پہنچایا جا رہا ہو؟ بلیک زیرو نے کہا، نہیں، طالب علم تنظیمیں اس قدر کثیر غیر ملکی اسلحہ حاصل نہیں کر سکتی، اس قدر کثیر اسلحہ، اور وہ بھی کسی بین الاقوامی مجرم تنظیم کے ذریعے سپلائی ہونا کسی بہت بڑے جرم کے لیے ہو سکتا ہے۔
कोई ना कोई चक्कर कहीं ना कहीं ज़रूर चल रहा है, इमरान ने सोचते हुए कहा। जब माल पहुंचेगा तो पता चल ही जाएगा, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। अरे हाँ, एक मसला तो रह ही गया, यह असला भेज कौन सी पार्टी रही है? हमें इससे भी तो बाखबर रहना चाहिए, हो सकता है बाद में पता न चल सके, इमरान ने चौंकते हुए कहा। लेकिन उसका पता अब कैसे लग सकता है? ये तो मुजरिमों से ही मालूम हो सकता है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। लग सकता है, माल 10 ट्रकों में आ रहा है, कल दोपहर को यहाँ पहुँचेगा। अब इतना तो मालूम हो गया है कि माल जुनूब मशरिक की तरफ से आ रहा है, क्योंकि कस्बा साजिदपुर जुनूब मशरिक में ही है और मुजरिमों को कल दोपहर वहाँ पहुँचने का हुक्म दिया गया है। अब देखना यह है कि साजिदपुर की तरफ काफिरिस्तान की सरहद है और हमारे मुल्क की अकलौती बंदरगाह भी इसी तरफ है। सरहद के साथ साथ फ़ौज पड़ी हुई है, इसलिए ट्रक वहाँ से आ तो नहीं सकते, वरना फ़ौज की नज़र से किसी सूरत भी ओझल नहीं रह सकते। अब एक ही सूरत है कि इस असले को किसी स्टीमर के ज़रिए किसी सुनसान साहिल पर पहुँचाया जाए, वहाँ से उसे ट्रकों पर लोड करके इधर ले आया जाए। डायरेक्ट बंदरगाह से तो नहीं आ सकता, वहाँ भी चेकिंग हो सकती है, इमरान ने कहा। लेकिन इस वक्त तो ये बात साबित हो जाती है कि असला काफिरिस्तान से भेजा जा रहा है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। नताइज के लिए फ़ौरन छलांग न लगा दिया करो, मुझे मालूम है कि तुम तालिब इल्म के दौर में लॉन्ग जंपिंग के चैंपियन रहे हो, इमरान ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा और ब्लैक ज़ीरो खफीफ होकर खामोश रह गया। काफिरिस्तान की सरहद बेहद तवील है और पाकिस्तान के साथ साथ चली जा रही है, लेकिन वहाँ फ़ौज की मौजूदगी की वजह से वो अपनी सरहद के ज़रिए असला सप्लाई नहीं कर सकती, इसलिए वो भी किसी स्टीमर के ज़रिए भेज सकते हैं। और उसके अलावा कई और भी ऐसे मुल्क हैं जो समंदर के रास्ते ये असला खुफिया तौर पर हमारे सुनसान साहिलों तक पहुँचा सकते हैं। तुम ऐसा करो कि फौरी तौर पर सफदर, जोलिया और नुमानी को लेकर बंदरगाह चले जाओ और उनकी मदद से दूर दराज के साहिलों को चेक करो, शायद कुछ पता चल जाए। लेकिन नहीं, साहिल बेहद तवील है, इस तरह शायद पता ना चले। ठीक है, रहने दो, बाद में मालूम तो होता ही रहेगा। इमरान ने बात करते करते अपना इरादा ही बदल दिया और ब्लैक ज़ीरो सर हिलाकर ही रह गया। इमरान की कार कस्बा साजिदपुर की शुमाल तरफ सड़क के ऊपर बने हुए एक छोटे से रोड साइड कैफ़े के पास मौजूद थी। इमरान इस वक्त गैर मुल्की सियाहों के लिबास में था, उसने अपने चेहरे पर भी मेकअप कर रखा था। कार भी उसने स्पोर्ट्स ही अपने पास रखी हुई थी। कार की छत पर सियाहों जैसा सामान बंधा हुआ था, उसके साथ जोलिया थी। उसने भी गैर मुल्की सियाहों जैसा मखसूस लिबास पहन रखा था। सुनहरी डोरी से बंधी हुई बड़े बड़े रंगीन शीशों वाली ऐनक उसके गले में लटक रही थी। इमरान के गले में एक कैमरा लटक रहा था। वो कैफ़े के लॉन में लोहे की कुर्सियों पर बैठे कॉफ़ी पीने में बिगड़े हुए लहजे में सियाहों के अंदाज में ऊंचा ऊंचा बोल रहा था, लेकिन इन दोनों की नज़रें सड़क पर ही जमी हुई थी। अभी शाम होने में काफ़ी वक्त था। तनवीर से उसे पता चल गया था कि मिशन दोपहर के बजाय शाम को सर अंजाम पाएगा, लेकिन वो यहाँ दोपहर को ही पहुँच गए थे। सीक्रेट सर्विस के दूसरे मेम्बरान भी इधर उधर मुख्तलिफ होलियों में बिखरे हुए थे। ब्लैक ज़ीरो दानिश मंजिल में टीवी माइक के ऑपरेटर्स को सामने रख के बैठा था कि तनवीर जो राजर बना हुआ था उसकी तरफ से कोई इत्तला मिलते ही वो ये इत्तला इमरान को ट्रांसमीटर पर पहुंचा दे। वेटर के आने पर इमरान ने टूटे फूटे उर्दू अल्फाज में कॉफ़ी की तारीफ़ की और उसे और कॉफ़ी लाने के लिए कहा। वेटर गैर मुल्की सियाह जोड़े की ज़बान से तारीफ़ सुनकर बेहद खुश हुआ और सलाम करके और कॉफ़ी लाने के लिए चला गया। उस वक्त सड़क पर से हाई टॉप वैगनों का एक कारवां गुजर रहा था। ये सब नई वैगनें थी और अभी रजिस्टर्ड ना हुई थी और वक्फे वक्फे से गुजर रही थी। ये कैसा कारवां गुजर रहा है, इतनी वैगनें? जोलिया ने हैरान होते हुए पूछा। किसी पार्टी ने बुक कराई होगी, उन्हें बाय रोड ले जाया जा रहा है, इमरान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। उसी लम्हे वेटर ने कॉफ़ी के बर्तन ला के रख दिया और इमरान कॉफ़ी बनाने में मसरूफ़ हो गया। जब उन्होंने कॉफ़ी ख़त्म की तो कारवां वहाँ से गुजर चुका था। इमरान के अंदाजे के मुताबिक 50 के करीब वैगनें होंगी। मुझे तो वहशत होने लगी है इस कदर वैगनें देखकर, जोलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम इसे बारात समझ लेती तो तुम्हें खुशी होती, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और जोलिया हंस पड़ी। देखो इमरान, तुम हर वक्त मुझसे इस बारे में मजाक करते रहते हो, क्या तुम संजीदा नहीं हो सकते? अचानक जोलिया ने यकलक संजीदा होते हुए कहा। तुम इसे मजाक समझती हो? मैं संजीदा ही होता हूँ, अलबत्ता ये और बात है कि जब मैं वाकई मजाक करता हूँ तो तुम उसे संजीदगी समझ लेती हो। अब बताओ मैं क्या करूँ, इमरान ने बाकायदा शिकवा करते हुए कहा। वैसे दिल में इमरान ने ला हौला वला कुव्वत पढ़ना शुरू कर दी थी, क्योंकि जोलिया ने जिस अंदाज में बात की थी उससे इमरान के जहन में खतरे की घंटी बज उठी थी। क्या तुम्हारा शादी करने का प्रोग्राम नहीं है? जोलिया ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद इंतहाई संजीदगी से पूछा। वो बातचीत गैर मुल्की ज़बान में ही कर रहे थे। तुम्हारे मुंह में बनास्पति घी और रसकट शक्कर। मेरा मतलब है आजकल यहाँ ऐसा ही घी और शक्कर मिलते हैं। तुमने अपने मुंह से लफ्ज़ शादी तो अदा किया, इमरान ने बौखलाए हुए लहजे में जवाब दिया। सुनो इमरान,
میں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ تم سے کسی وقت سنجیدگی سے بات کروں۔ اس ملک میں میرے ماں باپ یا عزیز رشتہ دار موجود نہیں ہیں۔ تم اور سیکرٹ سروس کے ارکان ہی میرے عزیز اور رشتہ دار ہیں۔ جولیا اب مر جانے کی حد تک سنجیدہ نظر آ رہی تھی اور عمران کے ذہن میں سیٹیاں بجنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ اس لمحے کو پچھتا رہا تھا جب اس نے بارات کا نام لیا۔ تم نے اس پہ پردہ نشین ماں ویسے باپ کا تو ذکر ہی نہیں کیا۔ کاش یہی الفاظ تم اسے فون پر کہہ دیتے تو کم از کم X3 کی تو فوری گنجائش نکل آئے گی۔ کان پک گئے ہیں ٹوٹو کی گردان سنتے، عمران نے کہا۔ مذاق مت کرو ورنہ میں ابھی سڑک پر کسی ٹرک کے آگے لیٹ جاؤں گا، جولیا نے روحان سے لہجے میں کہا۔ ارے اس ہولیے میں نہ لیٹنا ورنہ پردیس میں نئے کپڑے لینا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اگر لیٹنے کا پروگرام ہے تو پہلے سڑک پر کوئی گدا وغیرہ بچھاؤ، ٹرک کے پہیوں پر فوم کے گدے باندھ دو، کم از کم کپڑے تو خراب نہ ہوں، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اور جولیا کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ وہ ہونٹ بھینچتے عمران کو غور سے دیکھنے لگی اور عمران نے بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ سنو عمران، میں شادی کر رہی ہوں اور اسی ہفتے کر رہی ہوں، اچانک جولیا نے پھٹ پڑنے والے انداز میں کہا۔ ہفتہ؟ ارے باپ رے باپ، اتنا صبر کون کر سکتا ہے؟ کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی، عمران نے کہا۔ تم نے پوچھا نہیں کہ میں کس سے شادی کر رہی ہوں؟ جولیا پر عجیب و غریب موڈ سوار تھا۔ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے معلوم ہے، اور میں نے اسے نیا سوٹ سلوانے کے لیے رقم بھی دے دی ہے، عمران نے بڑی سنجیدہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سوٹ سلوانے کے لیے رقم دے دی ہے؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ جولیا نے کھا جانے والے لہجے میں کہا۔ ارے ناراض کیوں ہونے لگی ہو؟ اب بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیچارہ سلیمان شادی والے دن بھی میرا سوٹ پہنے؟ کم از کم اس روز تو اسے نیا سوٹ ملنا چاہیے، عمران نے بڑے بے نیاز انداز میں کہا۔ تو میں تمہارے باورچی سلیمان سے شادی کروں گی، جولیا نے پھنکاتے ہوئے کہا۔ وہ میرا باورچی نہیں مس جولیا واٹر، میں اس کا مالک ہوں، ذرا فقرہ درست کر کے بولا کرو، لوگ کیا کہیں گے کہ شادی پر تو تیار ہو گئی، درست بولنا آتا نہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو اور سن لو، میں اسی ہفتے تمہارے ساتھ شادی کر رہی ہوں، تمہارے ساتھ، جولیا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، اور عمران اچھل کر کرسی سمیت نیچے گھاس پر جا گرا۔ میرے ساتھ؟ یہ میرے کان تو نہیں بج رہے، یا اللہ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا؟ عمران نے اٹھ کر بوکھلائے ہوئے انداز میں اپنے جسم پر چٹکیاں بھرنی شروع کر دیں اور جولیا کے چہرے پر مسکراہٹ سی کہکشاں سی بکھر گئی اور وہ شاید یہ الفاظ کہہ کر اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، اور عمران کے ان الفاظ سے اس اندازے سے اسے بتا دیا تھا کہ عمران واقعی خوشی سے پاگل ہو رہا ہے۔ تم اس فیصلے سے خوش نہیں؟ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن جب یہ میک اپ اتر جائے گا تو؟ عمران نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ اوہ، تو تم سمجھ رہے ہو کہ میں تمہارے اس بندروں جیسے میک اپ کی وجہ سے تم سے شادی کر رہی ہوں؟ نان سینس! اور سن لو عمران، میں اول تو کوئی بات منہ سے نکالتی نہیں، لیکن جب بھی میں کوئی بات منہ سے نکال دیتی ہوں تو پھر ہر قیمت پر اسے پورا کرنا بھی جانتی ہوں۔ اگر تم مجھ سے شادی پر رضامند نہ ہوئے تو میں خودکشی کر لوں گی، یہ میرا آخری اور حتمی فیصلہ ہے۔ میں اس مشن کے بعد X2 سے بات کر لوں گی اور خود تمہارے ڈیڈی سر رحمان سے بات کروں گی۔ میں دیکھتی ہوں تم آخر کس طرح مجھ سے شادی پر رضامند نہیں ہوتے۔ اب یہ شادی ہوگی اور ضرور ہوگی، ہر صورت میں ہوگی، جولیا نے جوش سے بھرپور انداز میں سامنے رکھی میز پر زور زور سے مکے مارتے ہوئے کہا۔ لیکن کیا اس ساری بھری دنیا میں ایک میں ہی سولی پر لٹکانے کے لیے نظر آیا تھا؟ سیکرٹ سروس کے باقی ارکان بھی تو غیر شادی شدہ ہیں، اور وہ تنویر، وہ تو، عمران نے یکلک سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ بس کسی اور کا نام میرے سامنے مت لو، جو میں نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے، جولی نے اس بات کی درمیان سے ہی کاٹتے ہوئے کہا۔ لیکن اس ملک کا قانون، وہ تو، عمران نے بوکھلائے انداز میں کہا۔ کیا مطلب قانون؟ کیا رکاوٹ آ گئی؟ تمہیں معلوم تو ہے کہ میں نے کافی عرصے سے تمہارا دین قبول کیا ہوا ہے، اب میں مسلمان بھی ہوں، صرف نام کی نہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ جولیا نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ وہ تو مجھے معلوم ہے، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ اس ملک میں قانون ہے کہ کوئی شادی شدہ آدمی بغیر اپنی پہلی بیوی سے اجازت لیے دوسری شادی نہیں کر سکتا، عمران نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ شادی شدہ نہیں کر سکتا؟ لیکن اس قانون کا تم نے اور مجھ سے کیا تعلق؟ جولیا نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تعلق ہے، اس لیے تو کہہ رہا ہوں۔ اب تمہیں کیا بتاؤں جولیا، میں کس قدر دکھی ہوں، یہ تو میں مذاق کر کے اپنا دل بہلاتا ہوں، ورنہ اندر سے تو میں کھوکھلا ہو چکا ہوں، میری زندگی کی بنیادیں ہل چکی ہیں۔ سنو، اب تم نے یہ بات کرنے پر مجھے مجبور کر دیا ہے تو سنو، تم سے شادی کرنا میرے لیے خوش قسمتی کا باعث ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور میری بیوی کسی صورت مجھے دوسری شادی کی اجازت نہیں دے سکتی، اور نہ میں اسے طلاق دے سکتا ہوں، عمران نے رونسا ہوتے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔
جولیا عمران کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے کسی مافوق الفطرت چیز کو دیکھ رہی ہو۔ حیرت اس کی آنکھوں اور چہروں سے ٹپک رہی تھی۔ تم شادی شدہ ہو؟ تمہاری بیوی ہے؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ مجھے احمق بنا لو گے؟ جولیا نے ہونٹ پیچھتے ہوئے کہا۔ یہ مذاق نہیں جولیا، میری زندگی کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ میں نے اسے آج تک اپنے آپ سے بھی چھپایا ہے۔ X2 کے بعد آج تمہیں پہلی بار بتا رہا ہوں۔ جب میں آکسفورڈ میں پڑھتا تھا تو وہاں ایک کلاس فیلو سے میں نے شادی کر لی تھی۔ میں نے اپنے والدین تک کو نہیں بتایا، میرا خیال تھا کہ واپس آ کر بتا دوں گا، لیکن پھر ایک حادثہ ہو گیا، میری بیوی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی دونوں آنکھیں اس حادثے کی نظر ہو گئی، ٹانگوں سے وہ معذور ہو گئی، اس کا خوبصورت چہرہ بگڑ گیا۔ اسے مسلسل 1 ماہ بے ہوش رہنے کے بعد جب ہوش آیا تو وہ رو رو کر پاگل ہو گئی تھی کہ میں اسے چھوڑ دوں گا۔ اس کی مجبوری اور بے چارگی دیکھ کر میں نے اسے حلف اٹھایا کہ میں اس کا خیال رکھوں گا اور اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور نہ ہی زندگی بھر اسے طلاق دوں گا، اور نہ ہی میں دوسری شادی کروں گا۔ اس پر وہ تیزی سے صحتیاب ہونے لگ گئی، لیکن اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایسا نقص پڑ گیا تھا کہ وہ نہ زیادہ چل پھر سکتی ہے اور نہ کہیں آ جا سکتی ہے، چنانچہ وہ صرف گھر تک محدود رہ کر ہو گئی۔ اندھی ہونے کی وجہ سے وہ بالکل ہی بے بس ہو گئی۔ اس پر میں نے اسے اس کے ماں باپ کے پاس ہی ٹھہرا دیا۔ اس کے تمام اخراجات میں ادا کرتا ہوں، اور تمہیں شاید معلوم ہو کہ اکثر میں کئی دن غائب رہتا ہوں۔ تم پوچھتے ہو تو میں ٹال جاتا ہوں۔ ان دنوں میں اس سے ملنے جاتا ہوں، وہ صرف مجھ سے ملنے کی آس میں زندہ ہے، ورنہ اس کی زندگی مردوں سے بدتر ہے۔ اب تم خود سوچو، میں اس پر کیسے ظلم کر سکتا ہوں؟ میں اپنا حلف کیسے توڑ سکتا ہوں؟ وہ مجھے دوسری شادی کی اجازت کیسے دے سکتی؟ اس کی مجبوری اور بے بسی کے متعلق سوچو، اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے اس کی جگہ رکھ کر سوچو، پھر تمہیں احساس ہوگا کہ وہ بیچاری کیسی زندگی گزار رہی ہے۔ عمران نے انتہائی غمگین لہجے میں کہا، اور جولیا جو حیرت سے بت بنی یہ سب کچھ سن رہی تھی یکلک کانپنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ تیزی سے اٹھی اور عمران کے قدموں میں جھک گئی۔ تم عظیم ہو عمران، میرے تصور سے بھی زیادہ عظیم۔ دنیا کا کوئی مرد ایسی بے بس، لاچار اور مجبور عورت کے لیے اتنی بڑی قربانی نہیں دے سکتا۔ میں تمہاری عظمت کو سلام کرتی ہوں، میں اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں، میں نے جذباتی فیصلہ کیا تھا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ جولیا نے انتہائی عقیدت بھرے لہجے میں کہا اور جھک کر عمران کے پیر پکڑ لیے۔ ارے ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ سڑک ہے، ارے غضب کر رہی ہو۔ عمران نے یکلک اسے اٹھا کر دوبارہ کرسی پر بٹھاتے ہوئے کہا، اور جولیا جیب سے رومال نکال کر اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ جاؤ جا کر آنکھوں میں پانی ڈال کر آؤ، یہ میک اپ پانی سے صاف نہیں ہوتا، روتی ہوئی تم اچھی نہیں لگتی۔ اور پھر ہوٹل والے کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ اس کے پاس رقم ختم ہو رہی ہے اس لیے بیٹھے رو رہے ہیں، عمران نے کہا، اور جولیا شرمندہ سی ہنسی ہنس کر اٹھی اور کیفے کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، آج ہمارے عشق کا بھی خاتمہ ہی ہو گیا، عمران نے جولیا کے جاتے ہی سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کلائی کی گھڑی پر ضربیں لگنی شروع ہو گئی۔ اس نے جلدی سے اس کا وینڈ بٹن کھینچ کر اسے کان سے لگا لیا۔ ہیلو X2 کالنگ، عمران اوور۔ X2 کی آواز سنائی دی۔ یس عمران اوور، عمران نے گھڑی کو منہ کے قریب لاتے ہوئے کہا۔ تنویر سے اطلاع ملی ہے کہ انہیں قصبہ ساجد پور کے پہنچنے کا حکم مل گیا ہے، ٹرکوں کا کارواں 1 گھنٹے بعد پہنچ جائے گا۔ X2 نے کہا، ٹھیک ہے سر۔ ایک اور بات سر، جولیا نے حسب عادت مجھ سے عشق بگاڑنا شروع کر دیا تھا اور کھل کر شادی کی آفر کی۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ سر جس روز میری شادی ہوئی اس روز قیامت آ جائے گی، اور میں ابھی خود پر قیامت وار نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں نے اس فرضی بیوی کی جھوٹی کہانی بنا کر جولیا کو سنا دی ہے تاکہ وہ آئندہ اس قسم کا کوئی جذباتی فیصلہ نہ کرے۔ میں نے اسے بتایا ہے کہ اس کی کہانی کے سوائے X2 کے اور کسی کو علم نہیں، اس لیے سر اگر جولیا آپ سے پوچھے تو آپ میری تائید کر دیں، آپ کی مہربانی ہوگی سر۔ اوور، عمران نے بڑی منت بھرے لہجے میں کہا۔ سوری عمران، میں اس قسم کے مسائل میں ملوث نہیں ہوا کرتا، اور آئندہ اگر تم نے مجھ سے اس ٹاپک پر بات کی تو سخت سزا دوں گا۔ اوور اینڈ آل، X2 نے دوسری طرف سے انتہائی سخت اور کڑک لہجے میں کہا۔ تو تم نے مجھ سے جھوٹی کہانی بیان کی ہے؟ کیوں؟ اچانک عمران کو عین سر پر جولیا کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ ارے ارے تم کہاں سے آ گئیں؟ ارے سنو تو۔ عمران اچھل کر آگے کی طرف بھاگا۔ جولیا نے اسے مارنے کے لیے بے اختیار کرسی اٹھا لی۔ اس کا چہرہ غصے اور جھنجھلاہٹ سے بری طرح بگڑ گیا تھا۔ میں تمہیں گولی مار دوں گی، تم احمق، اسٹوپڈ، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تم سے شادی کروں گی؟ میں تمہارے منہ پر تھوکتی بھی نہیں۔ جولیا نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کرسی ایک طرف پھینکی اور پھر پیر پٹکتی ہوئی ایک طرف بڑھنے لگی۔ ویٹر جو قریب ہی کھڑا تھا اس نے جلدی سے کرسی سیدھی کی۔ کیا بات ہے صاحب، میم صاحب بہت غصے میں ہے؟ ویٹر نے پوچھا۔ مینٹل شاک دورہ، عمران نے کان کے پاس انگلی گھماتے ہوئے ویٹر سے کہا، اور پھر جیب سے جلدی سے ایک بڑا نوٹ نکال کر بیٹی کی طرف پھینک دیا۔ باقی تم رکھ لینا، عمران نے کہا اور تیزی سے جولیا کی طرف بڑھ گیا۔
جو اب کار کی طرف پہنچ گئی تھی، اور پھر ابھی عمران راستے میں ہی تھا کہ جولیا کار دوڑاتی ہوئی دارالحکومت کی طرف بڑھ گئی اور عمران درمیان میں ہی رک گیا۔ جولیا واقعی بہت جذباتی ہو رہی تھی اور عمران کے نقطۂ نظر سے مشن کے دوران جولیا کی حرکت تھی، اس بار وہ بطور ایکس2 جولیا کو ضرور کوئی سخت سزا دے گا۔ اس نے جولیا کو واپس آتے ہوئے اپنے قریب محسوس کر لیا تھا اور اس نے جان بوجھ کر ایکس2 سے یہ بات کی تھی، اور اسے معلوم تھا کہ جب ایکس2 جواب دے رہا تھا تو جولیا جھک کر کان لگائے ہوئے باتیں سن رہی تھی۔ بلیک زیرو چونکہ ایسے معاملات میں پوری طرح ٹرینڈ تھا، اس لیے وہ عمران کے الفاظ سے مخصوص کوڈ سے ہی جواب سمجھ گیا تھا کہ اور عمران کی توقع کے عین مطابق وہی جواب اس نے دیا۔ اس طرح وہ جولیا کے سامنے ایکس2 کی لاتعلقی جذبات معاملات میں ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور اپنی کہانی کی ترویج اس لیے ضروری تھی کہ اسے معلوم تھا کہ جولیا یہ بات اپنے دل میں نہ رکھ سکے گی اور پھر ساری سیکرٹ سروس کو یہ علم ہو جائے گا، اور اس طرح اگر ڈیڈی تک یہ بات پہنچ گئی تو وہ جولیا کی طرح عمران کے پیروں پر جھک کر اس کی عظمت کو سلام کرنے کے بجائے اسے اپنے پیروں پر جھکنے پر مجبور کر دیں گے، اور پھر نہ جانے کتنی دیر مرغا بن کر اس کی پٹائی ہوتی رہے گی۔ پھر اما بی کا ولولہ اور ثریا کی باتیں، وہ بھلا کس کس کو یقین دلاتا پھر تھا کہ اس نے جولیا کو ٹالنے کے لیے یہ فرضی کہانی سنائی تھی، اس لیے اس نے موقع غنیمت سمجھا اور اس انداز میں اس کی ترویج کر دی۔ لیکن جولیا جس طرح کار لے کر فرار ہو گئی تھی اس سے اسے بےحد جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ وہ کام کے وقت اس قسم کی حرکتیں سخت ناپسند کرتا تھا، لیکن بہرحال جولیا یہ حرکت کر چکی تھی۔ اس سے معلوم تھا کہ جولیا سیدھی اپنے فلیٹ جائے گی اور پھر دل بھر کر روئے گی، اس کے بعد اسے مشن کا خیال آئے گا۔ عمران اب اس طرح چل پڑا جدھر اس کے خیال کے مطابق صفدر اپنی کار سمیت ہونا چاہیے، اور پھر کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد اس نے صفدر کی کار کو تلاش کر لیا۔ وہ ایک بند ورکشاپ کے سائٹ میں اس طرح کھڑی تھی جیسے تنگ ورکشاپوں کے باہر مرمت کے لیے آنے والی گاڑیاں رات کو کھڑی رہتی ہیں۔ صفدر کار میں موجود نہ تھا۔ مسٹر صفدر، عمران نے کار کے قریب جا کر ذرا اونچی آواز میں کہا کیونکہ ارد گرد کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ عمران صاحب آپ؟ ایک آڑ سے صفدر نے باہر آتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت عام آدمی کے لباس میں تھا، چہرہ بدلا ہوا تھا۔ ہاں یار، عاشق نہ مراد ایسے ہی ہوتے ہیں، مراد تو محبوبائیں لے اڑتی ہیں اور نہ عاشقوں کے کھاتے میں، اور وہ بیچارے پیدل ہی چل چل کر اپنی ٹانگیں توڑتے رہتے ہیں۔ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا، آپ تو شاید جولیا کے ساتھ تھے؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں تھا، یہ ماضی قریب کی بات ہے، اب زمانہ حال میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یار معاف کرنا، اس سے زیادہ گرامر مجھے نہیں آتی، اگر آ جاتی تو آج کسی اسکول میں بچوں کو گرامر پڑھا رہا ہوتا، یہاں مارا مارا نہ پھرتا رہتا۔ عمران نے کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا، کچھ تو پتہ چلے، صفدر نے بھی مڑ کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور عمران نے مختصر طور پر ساری کہانی سنا دی۔ او بیچاری جولیا، ابھی بھی شوق ہو جاتا ہے پتھر سے سر پھوڑنے کا، صفدر نے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ اب ایکس2 جب اس کا سر پتھر سے پھوڑے گا تب اسے پتہ چلے گا کہ مشن کے دوران جذباتی ہونے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ او پلیز عمران صاحب، آپ ایکس2 کو کچھ نہ بتائیں، میں جولیا کو ابھی جا کر سمجھا بجھا لاتا ہوں، ابھی مشن میں تو دیر ہے، اگر ایکس2 کو معلوم ہو گیا تو اسے گولی مارنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا، اس لیے پلیز، صفدر نے عمران کی منت کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، کہ اب تم بھی مجھے بیکار یعنی کار کے بغیر کر کے جاؤ گے؟ اب میں کسی تیسرے کو ڈھونڈوں؟ اس طرح تم سب باری باری جولیا کے فلیٹ میں جا کر بیٹھ جاؤ گے اور یہاں میں پیدل ہی ٹرکوں کے ساتھ دوڑ لگاتا ان کی نگرانی کرتا رہوں؟ ایکس2 کی کال آ چکی ہے اور وہ 1 گھنٹے بعد یہاں پہنچ رہے ہیں، عمران نے کہا۔ 1 گھنٹے بعد؟ اوہ بڑا ٹائم ہے، اچھا آپ میرے ساتھ چلیں، آپ باہر ہی رہیں، میں جولیا کو لے آؤں گا، پلیز، اس طرح ایکس2 کے عتاب میں وہ بچ جائے گی، صفدر نے اور زیادہ منت کرتے ہوئے کہا۔ اور عمران دل ہی دل میں مسکراتا رہا کہ صفدر کو کیا معلوم کہ جس ایکس2 کے عتاب سے وہ جولیا کو بچانا چاہتا ہے بات بھی اسی سے ہی کر رہا ہے۔ اوکے تم جاؤ، میں یہیں رکوں گا، ہو سکتا ہے ایکس2 کی کوئی اور ہدایت آ جائے، جس قدر جلد ممکن ہو سکے آ جانا، عمران نے کار سے نیچے اترتے ہوئے کہا، اور صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کار کو اسٹارٹ کر کے اسے تیزی سے موڑا اور آگے بڑھ گیا، جبکہ عمران سر ہلاتا ہوا اسی آڑ کی طرف بڑھ گیا جس کے پیچھے صفدر چھپا ہوا تھا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد صفدر کی کار وہاں آ کر رکی، اس کے پیچھے وہ اسپورٹس کار تھی جو جولیا لے گئی تھی۔ جولیا اسی اسپورٹس کار میں تھی۔ عمران ان کاروں کو روکتے ہی آڑ سے باہر نکل آیا۔ میں شرمندہ ہوں عمران صاحب، واقعی بعض اوقات میں جذباتی ہو جاتی ہوں، آئی ایم سوری، جولیا نے کار سے باہر نکلتے ہوئے بڑے خوش لہجے میں معذرت کرتے ہوئے کہا، اس کی آنکھیں ابھی تک سوجی ہوئی تھیں۔ ظاہر ہے عمران کا اندازہ درست تھا کہ وہ فلیٹ میں جا کر روئی ہوگی۔ جذباتی ہونا زندگی کی دلیل ہے، کبھی لاشوں کو بھی جذباتی ہوتے دیکھا ہے تم نے؟ جو آدمی جذباتی نہیں ہوتا وہ میری نظر میں چلتی پھرتی لاش ہے، اور پھر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ کبھی کبھی جذباتی ہونا صحت کے لیے بے حد فائدہ مند ہوتا ہے۔
اس سے خون کا ابال بڑھ جاتا ہے اور خون دماغ کے ان خلیوں تک بھی پہنچ جاتا ہے جہاں عام طور پر نہیں پہنچ سکتا، اور وہ خلیے خون نہ ملنے سے نیم مردہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس طرح آدمی زیادہ ذہین، زیادہ عقلمند بن جاتا ہے۔ عمران کی زبان چل پڑی اور جولیا نہ چاہنے کے باوجود بھی عمران کی تقریر سن کر بے اختیار ہنس پڑی۔ لو بھئی صفدر، اب پھر اسکوپ بن گیا، ورنہ میں تو ڈر رہا تھا کہ اب باقی کی زندگی ہجرے کے گانے سن سن کر ہی گزارنی پڑے گی۔ عمران نے مڑ کر صفدر سے کہا اور صفدر کہکا مار کر ہنس پڑا۔ تم پورے شیطان ہو، اول نمبر کے شیطان، خدا بچائے تم سے، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اب وہ پوری طرح نارمل ہو چکی تھی۔ عمران صاحب، ایک بات میرے ذہن میں کھٹک رہی ہے، جولیا نے مجھ سے اس بات کا ذکر کیا تھا فلیٹ کی سیڑھیاں اترتے ہوئے، اور پھر میں نے بھی چیک کیا ہے۔ صفدر نے اچانک سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ مس جولی نے بتایا کہ جب اپنی کار لے کر اندھا دھند اسے دوڑاتی ہوئی اپنے فلیٹ کی طرف جا رہی تھی تو اس نے دارالحکومت کی دوسری چیک پوسٹ کے پاس ہائی ٹاپ ویگن کا ایک کارواں کھڑا دیکھا تھا۔ ان کی چیکنگ ہو رہی تھی اور ان کے ڈرائیور ایک طرف کھڑے تھے۔ جولیا ان کے قریب سے گزری تو ان کی نظریں ایک آدمی پر پڑی جو شاید ڈرائیور ہی تھا، لیکن جولیا اسے دیکھ کر چونک پڑی۔ یہ آدمی کافرستان کے سیکرٹ سروس کے چیف شاگل کا اسسٹنٹ بھاکر تھا، وہی حلیہ، وہی قد و قامت۔ اس وقت تو جولیا غصے میں تھی، اس لیے وہ نکل چلی تھی، لیکن جب وہ واپسی پر سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے مجھ سے اس بات کا ذکر کیا تو میں چونک پڑا، اور پھر میں نے اسے جب واپس آیا تو یہ کارواں چیک پوسٹ سے فارغ ہو کر آگے بڑھ چکا تھا، اور عمران صاحب پہلی ویگن میں واقعی بھاکر موجود تھا۔ وہ سائڈ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور اس وقت شاید باہر دیکھ رہا تھا کہ میں پاس سے گزرا۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا، یا تو وہ واقعی بھاکر ہے یا اگر کوئی اور شخص ہے تو وہ پھر اس نے بھاکر کے ساتھ مشابہت غیرت انگیز ہے۔ صفدر نے کہا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اگر وہ واقعی بھاکر ہے تو پھر معاملہ بےحد مشکوک ہے۔ چلو جولیا میرے ساتھ بیٹھو۔ صفدر تم یہیں رکو، میں اسے جولیا کے ساتھ جا کر خود چیک کر کے آتا ہوں، عمران نے اپنی اسپورٹس کار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور اس کے لہجے میں بےحد اشتیاق تھا۔ جولیا سر ہلاتے ہوئی کار کی طرف بڑھ گئی اور چند لمحوں بعد عمران کی اسپورٹس کار تیزی سے دوڑتی ہوئی دارالحکومت کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ عمران کے ذہن میں کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ ویگنوں کا کارواں اور اس میں ڈرائیور کے طور پر کافرستان سیکرٹ سروس کے چیف شاگل کے اسسٹنٹ کی موجودگی، اس کے ٹرکوں کے ذریعے اسلحے کی اسمگلنگ، یہ سب کچھ انتہائی حیرت انگیز تھا۔ اگر وہ واقعی بھاکر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ معاملات اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہیں جتنے وہ اسے آسان اور سادہ سمجھ رہے تھے۔ معزز سامعین، اسی کے ساتھ ناول کا تیسرا حصہ یہاں اختتام پذیر ہوا۔ آگے کی اسٹوری کے لیے نئے پارٹ کا انتظار کیجیے۔ ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ سبھی سننے والوں کا بے حد شکریہ۔